Learn this topic under these headings: the definition of bladder carcinoma, the presentation of bladder carcinoma, etiology, what are the risk factors, the common age group, and the WHO classification of bladder tumors. What are the benign, malignant tumor, and most importantly, the gross and microscopic features. And next, the clinical presentation of bladder carcinoma. How can I diagnose any case of bladder carcinoma? What are the mode of diagnosis? And staging and grading. And lastly, the complication and method of treatment. So, bladder carcinoma is arising from the urothelium. Urothelium normally present in the bladder lining, the urethral lining, and any malignant tumor arising from the urothelium is known as urothelial carcinoma, shortly the bladder carcinoma. So, usually the normal epithelium is transitional epithelium, we all know that. But if there might be some metaplastic changes, that means the normal transitional epithelium, mature normal transitional epithelium can be transformed into squamous epithelium or tall columnar epithelium under some circumstances like chronic inflammation, stones, etc. So, basically it is an carcinoma of older age group. Usually 80% cases present more than 50 years of ages. They usually present in the industrialized area, more commonly present in the urban than rural, and some industrialized area. When the patients involved in some factory activity, they mostly the bladder tumor patient are involved in aniline dye handling in rubber factory and some chronic inflammation of urothelium. Male are mostly present than female, and 3:1 ratio, usually the male are affected by bladder carcinoma. So, what are the risk factors for bladder cancer? First and foremost is cigarette smoking, nicotine smoke, cigarette smoke, and it is not, I am not considering the cigarette smoking as the risk factor, it is the causative factor. And this is one of the important carcinoma of whole pathology where the cigarette smoking is a causative factor, not associated risk factor. It is the causative factor because it causes the transitional epithelium change into metaplastic change into squamous epithelium, and it causes a chronic inflammatory changes in transitional epithelium. Apart from cigarette smoking, it might be exposure to the beta-naphthylamine. Beta-naphthylamine, usually a compound amine, which is present as a byproduct of rubber industry and aluminum drive. So, with an exposure of 15 to 40 years of beta-naphthylamine, it causes also bladder cancer. Third, Schistosoma hematobium infection. The oval Schistosoma hematobium in certain part of world, they get deposited in the urothelium and it imparts a chronic inflammatory change. So, that chronic inflammatory change ultimately causes the transition epithelium change into the squamous epithelium, and that squamous epithelium, from that squamous metaplastic squamous epithelium, squamous cell carcinoma is arising. Nextly, long-term use of analgesic, mostly the phenacetin, and another very important and the older age group, exposure to the cyclophosphamide and antimetabolites. That cyclophosphamide causes
hemorrhagic cystitis. It is an complication of adverse reaction of hemorrhagic cystitis and increases the risk of bladder cancer. Other than that, radiation, exposure to the radiation therapy, and of course the bladder stone. Initially, as I told, that a chronic irritation of bladder stone causes the inflammatory change. Nextly, we have to learn this chart. This is the WHO classification of urothelial carcinoma. That might come as short note. This is the only thing I think that might come across as a short note for your exam. There are mainly 6 types of bladder cancer. One is urothelial cancer, urothelial tumors, not cancer, not only cancer, because there is some benign counterpart also. Secondly, squamous cell neoplasm. Third, glandular neoplasm. Fourth, urachal and diverticular neoplasm. Fifth, carcinoid or neuroendocrine. Sixth, some non-epithelial tumors. That means the mesenchymal tumors like leiomyoma, leiomyosarcoma, angiosarcoma, etc., etc. So, the first and foremost group, the most important group, 90% of all bladder tumors are coming in that category is urothelial tumors. There are 4 counterparts. One is benign counterpart and some is anaplastic, that is carcinoma in situ, not invasive. Third is very unique, very, very unique to a whole pathology. It is papillary neoplasm of undetermined malignant potential. Previously it was known as such. Now it is called as PUNLUM. That means papillary urothelial neoplasm of low malignant potential. Low malignant potential. And fourthly, it's a carcinoma, but it is non-invasive. That is non-invasive urothelial carcinoma, which can be graded into low grade and high grade. So this is in gist the most common type of urothelial carcinoma, that is urothelial tumors. Secondly, squamous neoplasm. Benign counterpart is what? Squamous papilloma. Malignant counterpart is squamous cell carcinoma. Third, epithelial neoplasm. Benign counterpart is again adenoma. Malignant counterpart adenocarcinoma. And rest are not significant for it's might come, but it's very, very rare. See, this is the normal urothelial lining, transitional cell lining of bladder, okay, in 40x and in 100x. You can describe this lining. Of course, you have read this lining in histology. There are mainly 3 types of the cell. The most superficial cell is known as what? Most superficial umbrella-like cells are umbrella cells. Then flat cells, some flat and cuboidal type of cells. And then 3 to 4 layers of transitional epithelium. Abundant glassy cytoplasm, pencillate nuclei. And there is no abnormality. See, the most of the cell nuclei are arranged along the basement membrane in a perpendicular manner. And then arrangement of this nuclei are maintained. There is this maintained regular perpendicular arrangement is known as normal polarity. Whenever you will see that there will be loss of that normal polarity, this is the feature of anaplasia. That will be a feature of anaplasia. Okay. So first entity, non-invasive type urothelial tumors is urothelial papilloma. Papilloma. See the name suggesting this is a papilloma. That means there is a papillary structure. Somewhere there will be some papillary structure, and from that papillary structure, that papilloma name comes from. Usually it is of 2 types, exophytic or inverted. That inverted urothelial papilloma not only seen in urothelium but also seen in many other places.
like in the PNS, paranasal sinuses, inverted papilloma, very important entity. I will not describing it here under because in paranasal sinus, in head and neck, I will discuss that part. Here I am discussing the extrophytic type. There will be a definite papilloma. Papilloma means there should be a fibrovascular core, and surrounding that fibrovascular core, normal looking transitional epithelium lining should be there. There will be some কাজ করে একটা দুটো তিনটে at the middle portion there should be an fibrovascular core. That means there will be a blood vessel and some stroma. Surrounding the blood vessel there might be some branches of blood vessels, and surrounding that blood vessels there will be presence of epithelial lining. Yes, epithelial lining, and that epithelium should be some transitional epithelium, like this is the basal layer, and above that there should be a lining of 6 to 7 cell layer. Okay, some lining of 6 to 7 cell layer. It is a basal layer, and then there will be some lining of 6 to 7 cell layer. This is typically of papillary structure, papillary structure. This entity, I mean papillary structure, is very important for pathology microscopic examination. It will not only come across here and there, but also in case of ovarian papillary carcinoma, serous papillary carcinoma, in thyroid, papillary carcinoma of thyroid, even in brain, papillary structures can be found in many entities, many entities, and the basis renal cell carcinoma, papillary renal cell carcinoma, of course. So this, you have to identify this papilla. I don't want to know everything of urothelial carcinoma. I don't bother about it, but you have to identify which is papilla, because from that papilla there might be different type of carcinoma. Okay, different carcinoma actually presents as microscopically some papillary structures. So what is papilloma and what is papillary carcinoma? This epithelium lining is quite normal. It's just normal like transitional epithelium, and there will be some 6 to cell layer thickening and nothing like that. But the problem is that urothelial papilloma is notorious for recurrence. Even if the papilloma is removed under endoscopic guidance, there will be some around 20-25% chances of recurrence from same site, such kind of urothelial papilloma. Okay, this is the first entity. Second entity, transitional cell carcinoma in situ. So, or carcinoma in situ. And when I am telling something in situ, that means there is two things. Carcinoma in situ, that means all the layer of urothelium is anaplastic. That means there will be all the layer having same features of anaplasia. From general pathology portion, you all know what is anaplasia. জানো বলো, কেউ একজন বলো জাস্ট কেন কি কি? লস অফ পোলারিটি, hyperchromasia, prominent nucleoli, vesicular nuclei, mitosis, etc., etc. So all the features will be there, and secondly, there will be no breach of basement membrane. The abnormal malignant looking cells are superficial to the basement membrane. Okay, these two features are important for the carcinoma in situ. If it is left untreated, in 50 to 70% cases, there will be evidence of invasion in later life.
See, this is urothelium. This is the basement membrane. Basement membrane, cuboidal cells present in the basement membrane, and superficial to the basement membrane there are so many layers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 layers are there, and all the layers, unlike urothelium, urothelial papilloma, they are not of course normal. See, there will be pleomorphic, hyperchromatic, obviously hyperchromatic, some short, some long, and some abnormal mitotic features will be there, and of course the loss of polarity. That means basally there will be no cuboidal cell. Just the second and third layer should be tall columnar type, no such cell, and in the superficial layer should be an cuboidal to flat to umbrella cell. No such polarity has been maintained here. Have you got it? কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো? But see, these cells are not invading inside. They are not breaching the basement membrane. Not breaching the basement membrane. Basement membrane is clearly shown here. This is the feature of carcinoma in situ. Any kind of carcinoma looks similar. Any kind. Thirdly, pun lump. It's a very unique entity, very unique entity, not for your graduate level, postgraduate or post-DM level. That is exactly not very important, but importantly, it is very difficult to identify because it's almost similar to the urothelial papilloma. Only the cell layer thickening is high, and secondly, there will be some round to oval nuclei and diffuse nuclear enlargement. There will be no invasion, and it's very difficult to identify. It is an intermediate category group, not properly purely benign, not purely malignant. Intermediate category group. Okay. And fourthly, papillary urothelial carcinoma or transitional cell carcinoma. There will be 3 morphology criteria for describing papillary urothelial carcinoma. One is associated with the cytology, morphology. One is associated for the architectural morphology, and another is the criteria for invasion. First, architecture should be and must be, not should be, must be a papillary type. There will be a definite papilla. Second criteria is cytological criteria. All the layers, full thickness anaplasia will be there. All the cells are malignant. And third, for the invasion, that means the criteria for the invasion, there should be breach of basement membrane. That invasion might be of anywhere, but there must be an evidence of breach of basement membrane. যেখানে basement membrane breach হচ্ছে, that can be identified not only in microscopic examination but also in IHC, immunohistochemistry examination. The basement membrane cells are usually positive for P63. If there is loss of P63, we can identify there is loss of basement membrane. This is an evidence of basement membrane breach. Usually the transitional carcinoma of 2 types. One is non-invasive, one is invasive. Non-invasive carcinoma are usually graded into low grade and high grade, and invasive carcinoma is always high grade. Usually the invasion seen in the initial, in the superficial, there will be there will be in invasive carcinoma part, there will be of 2 types. One is superficial spreading, one is deep infiltrating. The superficial spreading is spreaded up to layer of muscularis propria, that is detrusor muscle. But deep spread means the invasion goes beyond the detrusor muscle. Okay. See,
This is a schematic diagram of non-invasive papillary carcinoma. There is papilla. Papilla case schematically that looks like this is papilla. Okay. And there will be no invasion. It only involves the mucosal layer. There will be no breach of basal membrane. But see here, some invasion is there. The growth, there are papilla of course, and the growth is vertically extending. They are invading different layers in deeper portion. Thirdly, some flat types also seen. In such cases, there will be, it's not an papillary urothelial carcinoma, but the lining is positive for, that is positive for immunohistochemical identity of transitional cell carcinoma. খুব মজার বিষয়। They don't meeting the criteria of transitional urothelial, papillary transitional urothelial carcinoma because they don't have that papillary structure. But when I am doing the IHC study on such cases, they are showing the same panel, IHC panel as transitional cell carcinoma. That is why they are categorized as transitional carcinoma. The morphology which is differ from the transitional as usual type is they are having flat morphology, flat sessile morphology. There will be no papilla. Why they are occurring? Why these two are basically not looking same, but there are some kind of similarity in terms of IHC staining. Why? Because this thing, because this thing, molecular pathology. See, read this thing. Low-grade papillary tumors are usually having initial mutation of FGR3, fibroblast growth factor receptor 3 pathway, rash pathway, and phosphatidyl inositol kinase pathway, PIK3 pathway. There will be some initial type of mutation. And with progression of the disease course, there will be some added mutation like T53 and the TP53. That second mutation causes transforming of low-grade urothelial carcinoma into high-grade type and invasion type. That TP53 mutation causing the invasion of low transitional carcinoma. But see, in the low-grade or high-grade, any kind of flat carcinoma, there is T53 mutation and RB mutation. But there is no FGR3 or RAS mutation is there. But still there is T53 mutation. So from beginning, there will be high chance of invasion. And similarly, as these two mutations are common, the immunohistochemical panel is also common for these two morphological types. Both are positive for GATA3, P63, CK20 and CK5 and 6. GATA3, P63, CK20, CK5 and 6. Okay. So grading, low grade and high grade. Low grade means grading is something different. It is seen under microscopy. তোমাদের জন্য গ্রেডিং আর স্টেজিং বিষয়টা একটু ইম্পর্টেন্ট মানে স্টেজিং যেটা দুই রকমের হয়। At the time of OT, at the time of operation, there will be some surgical staging. And at the time of microscopical examination, when we get the data, at the time of examination, we do some pathological type of staging. But grading is completely microscopy examination. The grading of a particular, any kind of cancer, depending upon what I am seeing under microscope. Is the cellar very dirty looking? Or cellular quite normal, just beyond some abnormality from normal cell. If there is quite abnormal, then high grade. It is almost similar to the cell of origin. It is likely to be low grade type. If there is high mitotic count, high grade.
If it is low mitotic count, it is low grade. If it is highly pleomorphic, highly invasive, usually the high grade type is highly invasive. But if it is low mitotic count, more or less similar, just invasive because it's not going beyond the detrusor muscle, it is low grade. And of course, the low grade having a better prognosis, and high grade is of course very worse prognosis. See, this is seen under cystoscopy. Cystoscope তোমরা দেখবে, ডেফিনেটলি দেখবে, আমি জানি না তোমাদের এখন দেখতে পাবে কিনা, বাট ডেফিনেটলি যখন তোমরা সার্জারিতে চলে যাবে, যখন তোমরা বড় হয়ে যাবে আর 2-1 বছরের মধ্যে, তখন তোমরা সিস্টোস্কোপ ডেফিনেটলি দেখবে। And under cystoscope, these tumors look like this papilla and some exophytic growth in bladder wall. Some fungating tumor can be seen. এটা তোমরা গ্রস স্পেসিমেন হিসেবে দেখবে, আমাদের প্যাথোলজিতেই দেখবে। There are some fungating like growth. Thirdly, see, this is papillary transitional carcinoma. এই যে প্যাপিলারটা এঁকেছিলাম অত্যন্ত জঘন্য, ঠিক আছে, সেটাকে একটু বুদ্ধি করে একটু মিলিয়ে নাও, কি বলবো বলো, আমি খুব বাজে আঁকি। আর সি, it is a low grade type and non-invasive type. Almost low grade, why? Because there will be some, of course, some anaplastic changes, but they are almost similar to the cell of origin. This thing, almost similar to the cell of origin. There, of course, there is a loss of polarity, some kind of anaplasia, full thickness anaplastic changes, but see, there is no breach of what? Breach of basement membrane, and there is definite fibrovascular core is there. So this is low grade non-invasive papillary urothelial carcinoma, but this is a high grade type, and as I told earlier, that could be superficial, that could be deep. Superficial means these abnormal cells invading into the stoma, but beyond, not beyond the detrusor muscle. When it is beyond detrusor muscle, it is known as deep infiltrating transitional cell carcinoma. They look like this. Okay. Second entity, squamous cell carcinoma. একটাই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের আসবে, সিস্টোসোমা হিমাটোবিয়াম ইনফেকশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ squamous metaplasia, and from the squamous metaplasia, squamous cell carcinoma arises. Thirdly, see, this is squamous metaplasia. The transitional metaplasia, transitional lining is completely metamorphosized into squamous type. See, superficial hyperkeratotic area, ground glass appearance, intracellular bridges, all features of squamous lining is there. And this is squamous cell carcinoma, keratin pearl. Whenever we will come across any kind of keratin pearl, it is well differentiated squamous cell carcinoma. That could be poorly differentiated, moderately differentiated, etc., etc., different kinds of grade as you learned or will be learned in near future, etc. Third is adenocarcinoma. Again, the question arises, what are the association of adenocarcinoma? So not a usual thing. So if there is bladder extrophy with glandular metaplasia, adenocarcinoma arises from that side. If there is urachal rest, if there is cystitis cystica glandularis, you don't have to identify cystitis cystica glandularis. But having said that, I am confused from the previous 3-4 years question from NEET PG. They are giving slides from cystitis cystica glandularis, etc., etc., and all these things. আমি জানি না কি করে এসব পসিবল তোমাদের পক্ষে বোঝা জানা, বাট অ্যাটলিস্ট এই সময় ফর ইয়োর লেভেল ইউ জাস্ট শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্মিনোলজি। এই কোয়েশ্চেনটা ইনফ্যাক্ট 2019-এ 2019-এর নিটে এসেছে।
cystitis, cystia, glandularis দিয়ে বলেছে what kind of carcinoma arises from it. তোমরা সবাই অ্যাডিনোকার্সিনোমা শিখেছো সবাই, সো একদম গ্ল্যান্ড বোঝা যাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর গ্ল্যান্ড অ্যাসিনাই আছে, দে আর লাইন্ড বাই টল কলামনার এপিথেলিয়াম, পেন্সিলেট সেল, হাইপাক্রোমাটিক, cigar shaped nuclei. So this is adenocarcinoma, clear cut. So how the patient with bladder cancer present to you? The first, foremost, and in 90% cases, it is hematuria. That could be, that is mostly, আমি যা কটা পেশেন্ট পেয়েছি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের করতে হয় এরকম ব্লাডারের তো পুরো গ্রস স্পেসিমেন তোমরা দেবে না, তোমরা পাবে না, তোমরা কি পাবে, তোমাদেরকে টিউআরবি স্পেসিমেন দেওয়া হবে, আমি আসছি। বাট সেই সমস্ত পেশেন্ট যখনই কোনো ইউরোলজিস্টের সামনে আসি, ইউরোলজিস্ট ইউরোসার্জনের কাছে আসে, in 90% cases they have the features of hematuria. That could be gross hematuria like IgA nephropathy, lupus nephritis, আগের দিনই পড়িয়েছি। Exactly, that could be microscopic hematuria. আগের দিনে বলেছি what are the features of microscopic hematuria. So hematuria should be there and must be there, and whenever there will be hematuria, you have to, in a older age, you have to exclude possibility of urothelial carcinoma. The patient might come with pain, and there are different regions of pain. Initially, in the initial moment, when the patient just there will be a mass, there some dragging sensation in the lower abdomen, periumbilical region or hypogastrium region. Okay, but in advanced cases, when there is extension beyond the perivesical fat, and it is extending into the anteriorly, in case of male it is extending into the seminal vesicle, prostate, in case of female it is extending to the vagina, or even there could be a fistula formation in the anterior abdominal wall, there could be some, and of course rectal involvement posteriorly, there will be some pain at the time of defecation or at the time of micturition. Pain is a late features, usually the late features. And third, that could be a flank pain. Flank pain is usually secondary to some complication which is known as hydronephropathy. Hydronephropathy. How the urothelial carcinoma causes hydronephropathy? পরে আসছি। Obstruction to the ureter, of course. ব্লাডার ট্রাইগনের চারপাশে দুপাশে দুটো ইউরেটার জয়েন করছে, and if there is growth at the entry point of ureter, there will be backflow of urine. They staggered within the ureter, and there will be back pressure involved in the pelvic calical system, and pelvic calical system is dilated, it goes into a stage of hydroureter and hydronephrosis, and in that cases there will be flank pain. So periumbilical or hypogastrial pain in early phase, not early. In extremely late phase, there will be pain at the time of defecation and also micturition. And thirdly, there could be some flank pain. These are important clue in the clinical scenario of urothelial carcinoma. And of course, there should be some urinary symptoms, because the capacity of urinary bladder is low because there is fungating growth involved in the wall. So the bladder cannot distend as normal. So there will be some irritation of mucosa, and as a consequence of irritation, there will be urgency, frequency, and night urine micturition, that is nocturia. These are the symptoms. So what are the investigation? First and foremost, of course, there will be urine examination. এটা তোমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছেই আসবে কোনো না কোনো সময়, and you have to identify the desquamated malignant cell in the urine, routine urine examination. Secondly, cystoscopy, একটা ছবি দেখিয়েছি, it's an instrument, তোমরা ভালোভাবে সার্জারিতে পড়বে।
And thirdly, there will be an biopsy known as transurethral resection of bladder, TURB chips. This is not included in the syllabus. তোমরা যদি কেউ কখনো দেখতে চাও প্রত্যেক দিন আমাকে দেখতে হচ্ছে দুই ধরনের জিনিস, একটা হচ্ছে TURB transurethral resection of bladder and second is transurethral resection of prostate, TURP, TURBT and TURP chips. These are primary mode of diagnosis. Exactly এইখান থেকে actually diagnosis টা হয়. Other than these three entities, some imaging, of course, ultrasonography that will give you some idea about the depth, the diameter. For diagnosis of invasion, you have to go for MRI, CT scan, etc., etc. They will determine the extent of spread, and for the distant spread, PET scan, radionuclide scan, CT thorax, if it is an suspected cases of metastasis to the liver, lung, or even liver, that means CT abdomen, contrast CT abdomen. So these are important imaging technique, and this is the staging technique. It's very simple and easy. Just try to understand. It's a very simple schematic diagram. See, stage 1 means it's a non-invasive type of carcinoma, which is, before having said that, you have to identify what are the layers. Bladder is a hollow structure. So from inside outward, what are the structures? Initially, there will be mucosa, then lamina propria. This white thing is lamina propria. Then detrusor muscle, muscularis propria, detrusor muscle, and paravesical fat, and paravesic, that is from outside it is lined by peritoneum. So if the growth is confined to the mucosa, it is stage 0, in situ. This is known as in situ. Stage 1 means it spread up to the layer of lamina propria, Okay. Stage 3 means up to the layer of detrusor muscle, Stage 2 means, stage 3 means it involves the perivesical fat. And beyond the peritoneum, when it goes straightway into the distant area or local invasion, is stage 4. That could be local invasion to the local surrounding structure in case of male anteriorly, the prostate, seminal vesicle, prostatic urethra. In case of female, the vagina, ovary, uterus, anterior abdominal wall, and posteriorly the rectum, perirectal fat, etc. Levator muscle. So now this is the accepted method of staging worldwide. TNM staging. T means the tumor size, N means the number of lymph node involvement, and M, capital N, means the metastasis. That is how the TNM now categorized. T0 means, P means, this P stands for pathology. What I am seeing under microscope. কি বলেছিলাম, স্টেজিং দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল স্টেজিং, একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল স্টেজিং। Actual staging is surgical staging. What I am seeing under microscope, and at the time of examination from the data which I am taking consideration, we can conclude this staging as P, pathological staging, and that should be corroborated with the surgical staging. So PT0 means carcinoma in situ, it is confined to the mucosa. PT1 means it infiltrated into lamina propria. PT2 muscularis propria. PT3 infiltrated into paravesical fat, and P4 is distant metastasis or local invasion. As I told earlier, treatment and prognosis is quite simple. মানে up to তোমাদের জন্য খুব easy. If it is superficial type, then with the help of endoscopy, there should be an endoscopic resection completely, and after the endoscopic resection, we give an injection which is known as
intravesical therapy of Bacillus calmette grade strain, that is BCG infection. BCG, intravesical BCG. Intravesical BCG causes the local immunomodulatory effect, and they destroy the remaining cells. There might be some local microscopic invasion, and that immunomodulator cells, immunoinflammatory cells, causing destruction of cells. Of course, the superficial non-invasive type, non-muscle, of course that could be invasive. So this is non-muscle, not beyond the breadth-to-cell or up to the breadth-to-cell muscle. If the patient presents within this stage, it is of course of good prognosis. And if it is muscle invasion, then we have to go for the radical cystectomy and pelvic lymph node extension or lymphadenectomy. It is of very good prognosis. We have to remove the whole bladder and surrounding the pelvic lymph node, and also we have to remove, in case of male, some prostate, bilateral seminal vesicle, and the prostatic urethra. And all these things, when I removing, the patient go into the, in case of male, patient go into impotence. And if it is a female patient, as mostly they involve the vagina, urethra, uterus, fallopian tube, ovary, anterovaginal one, and surrounding the fascia in case of female, so they have to be removed in case of detrusor muscle or beyond detrusor muscle TCC invasion. Of course, this is a very poor prognosis. What are the complications? Complication of urothelial carcinoma, again, bleeding and bleeding. সব দিক থেকে রক্ত বেরিয়ে আছে, কন্টিনিউয়াসলি রক্ত বেরিয়ে আছে। কেন বেরোচ্ছে বলতে, এত রক্ত, এত why this cancer, this urothelium, this entity is so vascular? Why? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। হ্যাঁ, এই দেখো কি সুন্দর প্যাপিলা, তার মাঝখানে ব্লাড ভেসেল আছে, ফাইব্রোভাস্কুলার কোর আছে। সো whenever there is any papillary structure, there will be huge amount of bleeding, and that will be the most dreading complication of any kind of papillary carcinoma. Secondly, obstruction. As I told you, there might be some growth at the entry point of ureter, and if it is get obstructed, then some obstructive uropathy in forms of hydroureter hydronephrosis we can see. Thirdly, stone. Stone means, see, the urethra is get obstructed, the urine cannot be passed, and they gets accumulated, and of course there are some excretory product and পোকামাকড়ের চাষবাস হয়েছে, infective etiology. So they almost go into a favor of stone formation. Like in case of chronic cholecystitis, there will be formation of cholecysthiasis, gallstone. একই রকম ভাবে এখানেও urinary bladder স্টোন হতে পারে, সেম প্যাথোলজি থেকে। And fourthly, there might be case of fistula formation and connection to the anterior abdominal wall. The growth is when they are extending along all the structures anteriorly, they form an fistula, they might form an fistula. And of course, there might be some spread, could be local spread, could be distant spread. That spread might be of, again, from your general pathology knowledge, could be direct spread, could be hematological spread, could be lymphatic spread. বিভিন্ন টেকনোলজিতে তৈরি করা হচ্ছে, and these are the futures of the pharmacotherapy, mostly against the autoimmune disease and different types of malignancy. আজকে যেটা দিয়ে শুরু হবে সেটা হচ্ছে sphingosine 1-phosphate receptor agonist, irreversible agonist. Sphingosine 1-phosphate, specifically irreversible agonist হলে কি হয়, particularly ultimately they are likely to inhibit the receptor. তাহলে এখানে sphingosine 1-phosphate inhibitor, sphingosine 1-phosphate inhibitor এর মধ্যে সেটা কোথা থেকে পাওয়া যায়, ডেরাইভ করা হয়। sphingosine টা পাওয়া যায় জেনারেলি
সেরামাইড থেকে। তারপরে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট, মানে সেখানে ফসফোরাইলেশন করে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট তৈরি করা হয়। তো স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ তার কিছু রিসেপ্টার্স থাকে আমাদের টোটাল বডিতে, সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তো এখনো পর্যন্ত যতগুলো রিসেপ্টার পাওয়া গেছে, দে আর 5 টাইপস অফ রিসেপ্টার। স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট 5 টাইপস অফ রিসেপ্টার পাওয়া গেছে। সেগুলোকে 1 2 3 4 5 ক্যাটাগরাইজ করা গেছে। 1 রিসেপ্টারটা জেনারেলি থাকে টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড ডিফারেন্ট এন্ডোথেলিয়াল সেলসে থাকে। 2 and 3 are the widely expressed receptor. 4 presents in the immune system by immune function cell, and 5 presents more likely presents in the CNS and restricted its activity within the CNS, central nervous systems এর মধ্যে এগুলো থাকে। এর স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ যেগুলো রয়েছে সেগুলো কয়েকটা নাম কমনলি ভাবি ফিঙ্গোলিমড, আর নিউয়ার কিছু রয়েছে যেমন ওজানিমড, পনেসিমড, ঠিক আছে, সাইপোনিমড। দিস আর দ্য ডিফারেন্ট স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ। এবার এর মধ্যে সাইপোনিমড অ্যান্ড ওজানিমড যেটা রয়েছে, দ্যাট ইজ স্পেসিফিক, দ্যাট হ্যাজ স্পেসিফিসিটি টু টাইপ 1 রিসেপ্টর অ্যান্ড টাইপ 5 রিসেপ্টর। ফিঙ্গোলিমড যেটা রয়েছে, যেটা কমনলি থাকে, সেটা হচ্ছে এক্সেপ্ট 2, মানে 2টা টাইপ 2 রিসেপ্টরটা সাবটাইপ বাদ দিয়ে বাকি সবকটা, মানে 1 3 4 5 সবার এগেইনস্টেই কাজ করে, মানে তার সেখানে গিয়ে বাইন্ড করে, সেই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে আলটিমেটলি কি করছে, সেটাকে ইরিভার্সিবল অ্যাগনিস্ট কি করছে, সেটার ইনঅ্যাক্টিভেশন, পার্টিকুলার সেই রিসেপ্টরটার ইনঅ্যাক্টিভেশন, দেন সেটার ইন্টারনালাইজেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন। তারপরে ইন্টারনালাইজেশন হচ্ছে, ডিগ্রেডেশন হচ্ছে, আলটিমেটলি সেই রিসেপ্টরটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। রিসেপ্টর এই স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট রিসেপ্টর ইনঅ্যাক্টিভেটেড হলে কি হয়, যে সমস্ত সেলগুলোতে এক্সপ্রেসড হয়, মেনলি বললাম টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড এন্ডোথেলিয়াল সেল, এই সেলগুলোতে এক্সপ্রেস হলে, বিশেষ করে যখন, তাহলে কি হয় যে আমাদের লিম্ফোসাইটস যে সমস্ত জায়গাগুলো থেকে বেরোয়, কোথা থেকে বেরোয়, লিম্ফোসাইটস, টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস, যেটা গ্ল্যান্ড থেকে বেরোয়, যে লিম্ফ নোড থেকে বেরোচ্ছে, সেইখান থেকে রিলিজটা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়, লিম্ফোসাইটস রিলিজ সেখান থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং লিম্ফোপেনিয়া, ঠিক আছে, লিম্ফোপেনিয়াটা ডেভেলপ করে। তাহলে এটাই হচ্ছে এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন। তাহলে সার্কুলেটিং লিম্ফোসাইটস অনেকটা কমিয়ে দেবে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট যে ডেরিভেটিভ গুলো ছিল। তার মানে ইমিউন সেলস যেগুলো রয়েছে, লিকোসাইটস যেগুলো রয়েছে, সেগুলো কমে যাবে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ ইউজ করলে। এবার এগুলোর কিছু মেটাবলিজম, এগুলো কিভাবে ইউজ করা হয়, ওরালি অ্যাডমিনিস্টার ড্রাগ, গুড বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে সেগুলো, আর এগুলো মেটাবলাইজড হয় মোর লাইকলি, কিছু রয়েছে যেমন ফিঙ্গোলিমড হচ্ছে যে ড্রাগটা, সেটা ইজ এ প্রো ড্রাগ, তার মানে ইট ইজ introduced in the body with a prodrug form, then it got activated by sphingosine kinase 2 বলে একটা এনজাইমস রয়েছে, সেটা দিয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয়, ফসফোরাইলেট হয়, দেন ইট ইজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যাক্টিভ ড্রাগ। আর এর আগে যেটা বললাম পনেসিমড যে ড্রাগটা ছিল, সেই ড্রাগটা স্পেসিফিক্যালি বাউন্ড টু স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট টাইপ 1 রিসেপ্টর। তাহলে একটা টাইপ 1 রিসেপ্টর, একটা টাইপ 1 and 5 রিসেপ্টর, আর একটা এক্সেপ্ট 2 ছাড়া বাকি সবকটা রিসেপ্টরে বাইন্ড করে। আলটিমেটলি ইট রিডিউসিং দ্য সার্কুলেটিং লিম্ফোসাইটস ভায়া ইরিভার্সিবল অ্যাগনিজম অফ রিসেপ্টর স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট রিসেপ্টর। এইভাবে কাজ করছে। এবার দেয়ার ইজ এ সাম জেনারেলি এগুলো মেটাবলাইজড হয় কি দিয়ে, জেনারেলি এগুলা মেটাবলাইজড বাই দ্য CYP এনজাইমস রয়েছে, CYP3A4, CYP2C9 অ্যান্ড গ্লুকিউরোনাইডেশন দিয়ে মেটাবলাইজড হয় আলটিমেটলি, ঠিক আছে, CYP3A4, CYP2C9 অ্যান্ড গ্লুকিউরিনাইডেশন। গ্লুকিউরিনাইডেশন কোন এনজাইম দিয়ে হয়, UDP গ্লুকিউরোনোসিল ট্রান্সফারেজ দিয়ে হয় জেনারেলি, তাহলে সেগুলো দিয়ে এগুলো মেটাবলাইজড হয়। তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ
ড্রাগ ইন্টারাকশন, পসিবল ড্রাগ ইন্টারাকশন, এখানে চান্সেস রয়েছে। এবার অ্যাডভার্স এফেক্ট, হোয়াট আর দ্য কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট? কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট এগুলোতে যেগুলো হয় সেগুলো জেনারেলি হয় ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক। কমনলি এগুলো কি করে? এগুলো ইমিউন সাপ্রেসিভ ড্রাগ, তার মানে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ইনফেকশন, মোর লাইকলি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অ্যান্ড ডিসনিয়াও হতে পারে। ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ ইউজ করলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং টিউমার অর ম্যালিগন্যান্সি, সেকেন্ডারি টিউমার ডেভেলপ করতে পারে, ম্যালিগন্যান্সিও হতে পারে। এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে। এছাড়া হেপাটিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ লেভেল মানে এএলটি অ্যান্ড এএসটি লেভেল বেড়ে যেতে পারে, আর হাইপার টেনশন হতে পারে। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে কমনের সাইড এফেক্ট। এবার হোয়ার ইট ইজ ইউজড, it is used in the treatment of the multiple sclerosis. It is used in the treatment of the multiple sclerosis, and ozanimod is the drug used in the treatment of the ulcerative colitis. These are the different drugs of the sphingosine 1-phosphate derivative. ঠিক আছে, এরপরে যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে কিছু কমন ড্রাগ যেগুলো ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপিতে ইউজ করা হয়। এছাড়াও এদের সাইটোটক্সিক প্রপার্টির জন্য ডিফারেন্ট ম্যালিগন্যান্সিতেও ইউজ হয়, এছাড়া বিভিন্ন আদার কন্ডিশনে। এগুলোর মধ্যে কি করবে, সাইক্লোফসফামাইড বলে একটা ড্রাগ আছে, সাইটোটক্সিক ড্রাগ। তো ক্যান্সার কেমোথেরাপি যখন হবে তখন সাইক্লোফসফামাইড ড্রাগ আসবে। আর কি আছে, ক্লোরামবিউসিল, মিথোট্রেক্সেট, লেফলুনোমাইড। দিস আর দ্য আদার immunosuppressive drug that has cytotoxic property that has also used in the different types of malignancy. Methotrexate is a drug that is used, তো মেকানিজম আগে পড়ানো হয়েছে বা অন্য জায়গায় পড়িয়েছিস, তাহলে এখানে কোথায় কোথায় ইউজ হয়? These are the drugs. Methotrexate is the drug used in the treatment chemotherapy, different types of cancer chemotherapy, আর ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি বা ইমিউনোমডুলেটর থেরাপিতেও ইউজ করা হয়। সেই জন্য মিথোট্রেক্সেট কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? কিছু অটোইমিউন ডিজিজ লাইক রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, এটা তো মাইক্রোবায়োলজিতে আশা করি পড়ানো হয়েছে। গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, পেমফিগয়েড, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যালিগন্যান্সি, সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস। ঠিক আছে, এগুলোতে ইউজ করা হয়। এছাড়া ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যালিগন্যান্সিতে ইউজ করা হয় লাইক এএলএল, কমনলি এএলএল, কিছু পার্টিকুলার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স বা এএমএল, এএমএলও কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ হয়, যেমন লিউকেমিক এনসেফালোপ্যাথি, লিউকেমিক মেনিনজাইটিস হয়, সেগুলো ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য কিন্তু মিথোট্রেক্সেট ইউজ করা হয়। এছাড়া প্রোফোব্লাস্টিক টিউমার লাইক কোরিও কার্সিনোমাতে ইউজ করা হয়, ব্রেস্ট অ্যান্ড ওভারিয়ান কার্সিনোমাতে ইউজ করা হয়, হেডনেক কার্সিনোমাতে কিছু ইউজ করা হয়, এগুলোতে কিন্তু মিথোট্রেক্সেট ইউজ করা হয়। Chlorambucil and cyclophosphamide, these are the also cytotoxic drug. These are also used in the treatment of the some malignancy, leukemia and lymphoma তে mainly chlorambucil and cyclophosphamide ইউজ করা হয়। এছাড়া সাইক্লোফসফামাইড যেখানে যেখানে ইউজ করা হয় তার মধ্যে পড়ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, যেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোম। আর কোথায় ইউজ করা হয়? মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসিস, and vasculitides like Wegener granulomatosis, that is a granulomatosis associated with polyangiitis. ঠিক আছে, এই ডিজিজগুলোতে কিন্তু এই সাইক্লোফসফামাইড ইউজ করা হয়। তাহলে কি হলো, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ইউজ করতে পারি, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসিসে ইউজ করতে পারি, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ইউজ করতে পারি, আর ইউজ করতে পারি কোথায়? নেফ্রোটিক সিনড্রোম অ্যান্ড ওয়েজেনার গ্র্যানুলোমাটোসিস, এইসব জায়গায় আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। আর লেফলুনোমাইড এই ড্রাগটা সিভিয়ার রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে আগে ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগগুলো আসার পরে কিন্তু এগুলো খুব একটা ইউজ হয় না। ঠিক আছে, লেফলুনোমাইড। কিছু ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগসের নাম বলতে পারবি? ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগস, কমনেস্ট ড্রাগটা কি হবে? অটোইমিউন ডিজিজে, হ্যাঁ, সালফাসালাজিন, হ্যাঁ ইউজ হয়।
commonest drug কি autoimmune diclofenac is not DMARD, disease modifying anti rheumatoid drug. কোনো অ্যান্টিম্যালারিয়াল ড্রাগ ইউজ হয় রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে, যেটা করোনার সময় অনেকে ইউজ করা হয়েছিল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টির জন্য। আর সিমিলার হ্যাঁ প্রাইমাকুন কি কোভিডের সময় ইউজ করা হয়েছিল? হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইজ ইউজড। আর কি ইউজ করা হয়? কমনেস্ট ড্রাগ ইন autoimmune disease, immunosuppressive, common immunosuppressive drug কি? What is the most common immunosuppressive drug? সব থেকে widely use হয় steroids. Steroids DMARDs এর মধ্যে পড়ে। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইউজ করা হয়, সালফাসালাজিন ইউজ করা হয়। আর কি ইউজ করা হয়? এনি ড্রাগস? এরপরে যা আসবে সব বায়োলজিক্যালস আসবে। এরপর যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলোকে বলা হয় অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন। এবার অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন কিভাবে প্রডিউস করা হয়, এবার সেখানকার থেকে কিভাবে পিউরিফিকেশন করা হয় কিভাবে জানার দরকার নেই, কিন্তু প্রসিডিওরটা কি, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর? কোনো অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন, তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে নাম শুনে, ইট ইজ অ্যান ইমিউনোগ্লোবিউলিন প্রডিউসড এগেইনস্ট হিউম্যান লিম্ফোসাইটস অর থাইমোসাইটস। তাহলে এটাকে প্রডিউস করা হয় কিভাবে? যে কোনো একটা র্যাট বা মাউসের মধ্যে এই হিউম্যান টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড থাইমোসাইটসকে ইনজেক্ট করা হয়। তাহলে কি এটা সেই র্যাট বা মাউসের ক্ষেত্রে কি হবে? একটা ফরেন পার্টিকেল হবে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যান্টিজেন। সেই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে কি হবে? একটা অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করবে, সেটা সেল মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স দিয়ে সেই অ্যান্টিবডিটাকে পিউরিফাই করা হয়, সেখান থেকে ডেরাইভ করে পিউরিফাই করা হয়। তাহলে এইভাবে অ্যান্টি থাইমোসাইটস গ্লোবিউলিন অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস গ্লোবিউলিন পাওয়া যায়, অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড অ্যান্টি থাইমোসাইটস। এবার এই অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড অ্যান্টি থাইমোসাইট গ্লোবিউলিন যদি হিউম্যানে ইনজেক্ট করা যায়, তাহলে দে আর ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য থাইমোসাইটস অ্যান্ড লিম্ফোসাইটস। তাহলে সেই লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড থাইমোসাইটস হলো দিস আর দ্য ইমিউন সেল। তাহলে দে ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ ইমিউন সাপ্রেসিভ এজেন্ট অর ইমিউন মডিউলেটর এজেন্ট। এবার এটার পিউরিফাইড ভার্সন বা এখনকার রিসেন্ট ভার্সন হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ প্রোডাকশন। সেটাও এই হাইব্রিডোমা টেকনোলজিতে তৈরি করা হয়, সেটাও এর মধ্যে অনেক মাল্টিস্টেপ প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে আসে। তাহলে এইভাবে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলোকে, একটা অ্যান্টিবডি আমাদের বডিতে সেই প্রোটিনটা রয়েছে, তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি, তার মানে ইট ইজ ডেভেলপড আউটসাইড। ঠিক আছে, ডেভেলপড আউটসাইড। হিউম্যানের মধ্যে তো আর এই লিম্ফোসাইটসের এগেইনস্টে অ্যান্টিজেন প্রোডাকশন করা যাবে না, অ্যান্টিবডি প্রডিউস করা যাবে না, বাইরে থেকে প্রডিউস করে এর এগেইনস্টে দিতে হবে, দিয়ে এখানে ইমিউন সাপ্রেসিভ বা ইমিউন মডিউলেটর অ্যাক্টিভিটি গেইন করতে হবে। তাহলে অ্যান্টি থাইমোসাইটস গ্লোবিউলিন অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস গ্লোবিউলিন এইভাবে তৈরি করা হয়। and these are directed against the T cell. T cells এর যে different cluster differentiating যে প্রোটিন গুলো আছে, সেল সারফেসে যে প্রোটিন গুলো আছে, সেগুলো কি আছে? CD2, 3, 4, 8, 11A, 44, 45, জেনারেলি এগুলোর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করে। অ্যান্টি থাইমোসাইটস যে গ্লোবিউলিন আছে সেগুলো এগুলোর এগেইনস্টে ডেভেলপ করে। তারপরে HLA ক্লাস 1 অ্যান্ড ক্লাস 2 মলিকিউল যেগুলো রয়েছে সেগুলোর এগেইনস্টে ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, দিয়ে কি হবে? সেল মেডিয়েটেড একটা অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড সাইটোটক্সিসিটি হবে, তার ফলে এই টি সেলগুলো ডিস্ট্রয়েড হবে অ্যান্ড টি সেলের পপুলেশন কমতে থাকবে, টি সেল পপুলেশন কমতে থাকবে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইমিউন সাপ্রেসিভ স্টেট অ্যাচিভ করা যায়। কোথায় ইউজ করা হয়? জেনারেলি ইন্ডাকশন অফ দি ইমিউনোসাপ্রেশন ইন দ্য ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্ট। ইমিউন সাপ্রেশন শুরু করার জন্য ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট, যেমন রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট এবং অন্যান্য ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে। আর একটা ইউজ করা হয় কোথায়? ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রোফাইল্যাক্সিস। ইন্ডাকশন অফ দ্য ইমিউন সাপ্রেশন ইউজ করা হয়, আর ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিস অফ দি ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। প্রোফাইল্যাক্সিস মানে যদি ট্রান্সপ্লান্ট তো অন্য বডি থেকে একটা বডিতে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, এবার সেখানে অটোমেটিক্যালি একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশনের প্রবাবিলিটি থাকার সম্ভব থাকবে, অ্যাজ ইট ইজ যে
রিসিভিং এন্ডে যে আছে সে তার বডি তো ডোনারের এগেইনস্টে, ডোনার যে ট্রান্সপ্লান্ট যে ইয়েটা রয়েছে, অর্গ্যান রয়েছে বা সাবস্ট্যান্স রয়েছে, তার এগেইনস্টে তো একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করার চেষ্টা করবেই, কারণ দিজ আর দ্য ফরেন পার্টিকেলস আর ফরেন প্রোটিন এগেইনস্ট দ্য রিসিভার্স। তাহলে তার এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি, তাহলে এই প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য সব থেকে ভালো ট্রান্সপ্লান্ট ডোনার কারা বলতো? ধর একজন, একটা ছেলে বা মেয়ে, সে একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিসিভ করছে, সব থেকে ভালো ট্রান্সপ্লান্ট ডোনার কে হতে পারে তার জন্য, একজনের জন্য? হু ইজ দ্য বেস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইন কেস অফ ট্রান্সপ্লান্ট? টুইন্সরা, হ্যাঁ সব থেকে ভালো হচ্ছে টুইন্স, তারপরে বাকিরা সব আসবে। এবার ট্রান্সপ্লান্ট এই রেসিপিয়েন্টসদের ক্ষেত্রে একটা নর্মাল এই প্রবণতা থাকবে একে রিজেক্ট করে দেওয়ার। আর রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টের ক্ষেত্রে যখন রেনাল যে ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানটা দেওয়া হলো, অর্গানটা ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো, সেটার অ্যাক্টিভিটি অনেক সময় ডিলেড হয়। এই ডিলেড অ্যাক্টিভিটির জন্য অনেক সময় আমরা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর, যেমন ট্যাক্রোলিমাস অ্যান্ড সাইক্লোস্পোরিন, যে ড্রাগগুলো এর আগের দিন পড়ানো হলো, সাইক্লোস্পোরিন ইউজ করা হয় ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ফর ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি। তাতে একটা নেফ্রোটক্সিসিটির প্রবাবিলিটি থাকে। সেই নেফ্রোটক্সিসিটির প্রবাবিলিটিটা কমানোর জন্য বা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর ইউজ না করার জন্য কিন্তু আমরা অ্যান্টি থাইমোসাইডস গ্লোবিউলিন ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। এরপরে কিছু ড্রাগ আসবে, সেগুলো হচ্ছে একদম স্পেসিফিক্যালি ডাইরেক্টেড টু স্পেসিফিক প্রোটিন ইন দ্য হিউম্যান বডি। তাই সেটার মধ্যে প্রথমেই আসবে কিছু, এবার টি সেল রিসেপ্টরের একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে CD3, ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 3 ইন দ্য টি সেল রিসেপ্টর। টি সেল রিসেপ্টর মানে বুঝতে পারছি টি সেলে থাকে, এটা CD4 টি সেলে থাকে, টি সেল রিসেপ্টর থাকে। সেই টি সেল রিসেপ্টর কার সাথে বাইন্ড করে? যেটা বাইন্ড করা হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, তারা যখন অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্ট করে, সেই অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্টের সাথে বাইন্ড করে। সেই অ্যান্টিজেন পার্টিকুলার, সেই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল যে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট করে টি সেলের কাছে, সেই টি সেল রিসেপ্টরের সাথে মাধ্যমে সেটার সাথে বাইন্ড করে। টি সেল রিসেপ্টর বাউন্ড উইথ দ্য অ্যান্টিজেন দ্যাট প্রেজেন্টস দ্য অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল টু টি লিম্ফোসাইটস, CD4 টি লিম্ফোসাইট। তো সেখানে ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 3, সেটা হচ্ছে টি সেল রিসেপ্টরের একটা কম্পোনেন্ট, তার এগেনস্টে কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে। তো সেগুলো কিছু নাম, একটা দুটো নাম মনে রাখতে পারলে ভালো। টেপ্লিজুম্যাব বলে রিসেন্ট একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটা ইউজ করা হচ্ছে এখনো, ট্রাই করে ইউজ করা হচ্ছে। যে টাইপ 1 ডায়াবেটিস তো অনেক ক্ষেত্রে অটোইমিউন হয়, তা সেই অটোইমিউনিটির এগেইনস্টে এই টেপ্লিজুমাব মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিটা ইউজ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। আরেকটা প্রিভিয়াসলি ইউজ করা হতো, সেটা হচ্ছে মিউরোমোন্যাব। এখন ইউজ করা হয় না কেন? বিকজ অফ দেয়ার সাইড এফেক্ট ডিউ টু একটা সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম অ্যান্ড পালমোনারি ইডিমার জন্য ইউজ করা হয় না। এবার এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি CD52, ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 52, এর এগেইনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি CD52 এর এগেইনস্টে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অ্যালেমটুজুম্যাব। CD52 এর এগেইনস্টে যেটা তৈরি হয়, এটা কোথায় থাকে? টি সেল, বি সেল, টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস, ম্যাক্রোফাজ, NK সেল অর ন্যাচারাল কিলার সেল অ্যান্ড গ্র্যানুলোসাইটসের মধ্যে এই CD52 প্রোটিনটা থাকছে। তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে অ্যালেমটুজুম্যাব কি করছে? এদের এগেইনস্টে বাইন্ড করে আলটিমেটলি টি সেল লাইসিস অ্যান্ড টি সেলের পপুলেশনটা কমিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। এবার কোথায় ইউজ হয়? জেনারেলি ইউজ হয় হচ্ছে অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন, ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। ট্রান্সপ্লান্ট রিজেক্ট করে দিয়েছে, অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন হয়ে গেছে, সেই সমস্ত মানে কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রান্সপ্লান্ট রিজেক্টেড হচ্ছে, ফাংশন করতে পারছে না ট্রান্সপ্লান্ট, তো তখন অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। আর কোথায় ইউজ হয়? মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অ্যান্ড CLL। এর ক্ষেত্রে অ্যালেমটুজুম্যাব ইউজ হয়। অ্যান্ড কমনলি যে সাইড এফেক্ট দেখা যায় সেটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া অ্যান্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। অ্যানিমিয়া আর থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে কমন ডিসঅর্ডার বিকজ অফ রিডাকশন অফ দি
সেল টি সেল পপুলেশন, বি সেল পপুলেশন, ঠিক আছে। ম্যাক্রোফাজ, মনোসাইটস, এই ম্যাক্রোফাজ, এনকে সেলস অ্যান্ড গ্র্যানুলোসাইট পপুলেশনের জন্য যেগুলো হচ্ছে CD52 এর এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে CD25। CD25টা হলো জেনারেলি ইন্টারলিউকিন 2 রিসেপ্টর। ইন্টারলিউকিন 2 রিসেপ্টরের এগেইনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেগুলো ডেভেলপ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ড্যাকলিজুমাব, যেগুলো এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, অ্যান্ড ব্যাসিলিক্সিম্যাব। ড্যাকলিজুমাবটা আগে ইউজ হতো, কিন্তু এখন নিউয়ার ব্যাসিলিক্সিম্যাবটা ইউজ করা হয়। কোথায় ইউজ করা হয়? প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ দি ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন অ্যালং উইথ সাইক্লোস্পোরিন, যেটা একটা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর, অ্যালং উইথ কর্টিকোস্টেরয়েডস অ্যান্ড সাইক্লোস্পোরিনের সাথে ইউজ করা হয় ব্যাসিলিক্সিম্যাব অ্যান্ড ড্যাকলিজুম্যাব। এবার অ্যাবাটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট, দিস আর দ্য ফিউশন প্রোটিন। এবার ফিউশন প্রোটিনে কি থাকে? এটাই যে একটা এফসি ফ্র্যাগমেন্ট অফ দি IgG1 আর এটা বাইন্ড করছে কার সাথে? CD80 or CD86। এবার CD86 কিসে লাগে বলতো? CD86 প্যাথোলজিতে ভালো পড়েছিস, co-stimulator। দিস আর দ্য co-stimulator অফ দি টি সেল, ঠিক আছে। এটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল যেটা থাকছে, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল তো বিভিন্ন টাইপের হয়। CD4 এর সাথে কিছু বাইন্ড করে আর কিছু বাইন্ড করে CD8 এর সাথে। CD4 এর সাথে কোন টাইপের MHC মলিকুল হয় বলতো? ক্লাস 2। CD4 এর সাথে MHC ক্লাস 2 অ্যান্ড CD8 এর সাথে MHC ক্লাস 1 মলিকুল, ঠিক আছে, অ্যাডেড হয়। তাহলে এই CD4 এর সাথে MHC ক্লাস 2 মলিকুল যখন বাইন্ড করে, তার মধ্যে যেমন টি সেল রিসেপ্টর অ্যাডেড থাকে, যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের যে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট করছে সেটা যখন টি সেল রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, তার সাথে কিছু co-stimulatory পাথওয়েও থাকে। তার মধ্যে এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের সাথে থাকে হচ্ছে CD80 or CD86, আর টি সেল রিসেপ্টরের দিকে থাকে মেনলি এটা বাইন্ড করে জেনারেলি হচ্ছে CD86 এর সাথে CD28টা জেনারেলি বাইন্ড করে CD28। তাহলে এই ফিউশন প্রোটিনটা হচ্ছে এইটা করে অ্যাবেটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট, যেটা করে এটা CD80 অ্যান্ড CD86 এর যে কোনো একটার সাথে বাইন্ড করছে। বাইন্ড করে কি করছে? এটা CD86 যে CD28 এর সাথে বাইন্ড করে যে co-stimulatory পাথওয়ে, মানে টি সেল অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড প্রলিফারেশনের যে পাথওয়েটা থাকছে সেইটা বন্ধ করে দিচ্ছে, যেটা ব্লক করছে। বেলাটাসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাবেটাসেপ্ট, ঠিক আছে। অ্যাবাটাসেপ্ট হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন, প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল, অ্যান্ড নিউয়ার জেনারেশন এটা হচ্ছে বেলাটাসেপ্ট, হচ্ছে এর এফিকেসি অনেকটাই বেশি, বিকজ ইট হ্যাজ মোর অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দ্য CD80 অ্যান্ড CD86, 10 টাইমস মোর অ্যাফিনিটি দেন অ্যাবাটাসেপ্ট, ঠিক আছে, বেলাটাসেপ্ট। আর এগুলো জেনারেলি ইউজ করা হয় ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় অ্যাবাটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট। অ্যান্টি-TNF আলফা ড্রাগগুলো কোথায় ইউজ হয় বলতো? জেনারেলি রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, বিভিন্ন অটোইমিউন ডিজিজে ইউজ করা হয়। সেগুলো এর আগে যখন রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস মানে আমি পড়েছিলাম, সেখানে কিছু বলেছিলাম। তার মধ্যে একটা ফিউশন প্রোটিন আছে, আর বাকিগুলো যেগুলো আছে সব মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। যেমন হচ্ছে ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালিমিম্যাব, এগুলো সব হচ্ছে এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্য TNF আলফা, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা। ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালিমিম্যাব, গোলিমিম্যাব অ্যান্ড সার্টোলিজিউম্যাব পেগাইলেটেড আর কি, ঠিক আছে। 4 মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ এখনো পর্যন্ত যেগুলো ইউজ হয়, আর একটা ফিউশন প্রোটিন, দ্যাট ইজ দ্য ইটানারসেপ্ট। এই ফিউশন প্রোটিনগুলো কি করে? দ্যাট বাউন্ড উইথ TNF আলফা। তাহলে TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকে এটা তার অ্যানালগ হিসাবে বানানো হয়। TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকে, TNF আলফার একটা স্পেসিফিক রিসেপ্টর থাকবে, তারপরে সে তার ইমিউন মডিউলেশন বা ইমিউন অ্যাক্টিভেশন রিয়াকশনগুলো ক্যারি আউট করে। তাই এটাকে বানানো হয়, যে এটা ইটানারসেপ্ট, সেটাকে বানানো হয় এমনভাবে, ফিউশন প্রোটিন মানে দুটো প্রোটিন থাকে, যেমন তার মধ্যে একটা থাকবে FC পোর্শন অফ দি IgG1 ইমিউনোগ্লোবুলিন 1 প্রোটিন থাকবে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ TNF আলফা, যার সাথে বাইন্ড করবে, মানে TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকবে তার অ্যানালগ হিসেবে বানানো হয়।
তাহলে এই যখন অ্যানালগটা এখানে দেওয়া হবে তাহলে কি হবে, টিএনএফ আলফাগুলো এটার সাথে বাউন্ড করবে, কিন্তু ইমিউন যে রিয়াকশনটা হচ্ছে সেটা ক্যারিড আউট হবে না। সার্কুলেটিং টিএনএফ আলফার এগেনস্ট এগুলো যখন বডিতে দেওয়া হবে, বাইরে থেকে এই ড্রাগগুলো দেওয়া হবে, ইটানারসেপ্ট বা এইগুলো এগুলো দেওয়া হবে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো তো টিএনএফ আলফাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে, ঠিক আছে হয়ে গেল, বা বাউন্ড অবস্থায় থেকে যাবে। আর এটা যেটা করবে ইটানারসেপ্ট, ফিউশন প্রোটিনটা কি করবে, এটার সাথে বাউন্ড করে এটাকে আর এর যে জায়গায় বাউন্ড করার কথা, যেখানে ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনটা ক্যারি আউট করার কথা, রিসেপ্টরে বাইন্ড করে, সেটা ক্যারিড আউট হবে না। ইটানারসেপ্ট দ্যাট ইজ এ ফিউশন প্রোটিন এগেইনস্ট টিএনএফ আলফা। আর ফিউশনটা কার কার এগেইনস্টে হয়, সেটা হচ্ছে ফিউশন দুটো প্রোটিনের মধ্যে হয়, একটা এফসি পোর্শন অফ দি IgG1 যেটা কমন যে কোনো ফিউশন প্রোটিনের ক্ষেত্রে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টিএনএফ আলফার যে রিসেপ্টর থাকবে তার যে বাইন্ডিং ডোমেনটা থাকবে সেটার অ্যানালগ থাকবে। বোঝা গেল? ইন্টারলিউকিন 1 এর এগেইনস্টে একটা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আছে, দ্যাট ইজ অ্যানাকিনরা। একটা ফিউশন প্রোটিন আছে, দ্যাট ইজ দ্য রাইলোনাসেপ্ট। আর একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যানাকিনুম্যাব। এবার এত পড়াচ্ছি মানে বলছি, মোটামুটি অত মনে রাখার সত্যি কথা বলতে দরকার নেই, বা অতটা লাগে না, কম লাগে, কিন্তু মোটামুটি বুঝলে পরবর্তীকালে সুবিধা হবে, কারণ কদিন পর থেকে এগুলোই ট্রিটমেন্ট, আর কিছুদিন পর থেকে। এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল, বায়োলজিক্যালস, এগুলোকে বায়োলজিক্যালস বলা হয়, তো বায়োলজিক্যালসগুলো অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল, সাইড এফেক্ট অনেক বেশি মনিটর্ড এবং রিডিউস করা গেছে, ঠিক আছে, সেজন্য ভবিষ্যতে এটাই ট্রিটমেন্ট। তো এইগুলোর সাথে আস্তে আস্তে পরিচিত হওয়াই ভালো, যত দিন যাবে এগুলোই ঢুকবে বাজারে। হ্যাঁ, যে কোনো অটোইমিউন ডিজিজের ক্ষেত্রে বা ইয়ের ক্ষেত্রে এগুলোই, ইমিউন মডিউলেটর, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, এগুলো ঢুকবে। তো সেগুলোর সাথে নামগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া, এখন তো নাম এই কটা আছে, এরপরে তো নাম যত দিন যাবে প্রতি বছর অন্তত 10টা 15টা করে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বেরোচ্ছে প্রতি বছর, ঠিক আছে, তাদের ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি। আর সব মনে রাখলেও একটা নামার সময় একটা সময় তোদের পেনের খাতায় হয়তো লিখতে হবে, বা প্রেসক্রিপশন প্যাডে হয়তো তোদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি প্রেসক্রাইব করতে হবে। সুতরাং এখন থেকে হালকা হালকা পরিচিত হওয়া ভালো, ঠিক আছে। যে সমস্ত ড্রাগ, যেমন ডিজক্সিন, আমরা যখন পড়েছি তখনও টুকটাক ফিউজ হতো, আস্তে আস্তে ডিজক্সিন উঠে গেছে, ডিজক্সিন এখন হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স। তাই এরকম অনেক জিনিসই থাকবে ডিমার্টসের মতো, যেমন আগে অনেক ড্রাগগুলো ইউজ করা হতো, সেগুলো এখন আর ইউজ করা হয় না, এখন মেনলি ট্রিটমেন্ট চলে এসছে অন্যরকম, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির দিকে চলে গেছে, যেগুলো একটু হায়ার সেন্টার্স, বা যেখানে তার কি বলবো অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক ফ্যাক্টর বা সাইড এফেক্টস মনিটর করার পসিবিলিটি আছে, বা পেশেন্টের যদি সেই সামর্থ্য থাকে, তাহলে কিন্তু এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিকে অনেক ইয়েতেই যাওয়া হচ্ছে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কমন, এবং হসপিটাল সাপ্লাইও ছিল কদিন আগে, রিটুক্সিম্যাব, বড় বড় মেডিকেল কলেজ, সরকারি মেডিকেল কলেজে রিটুক্সিম্যাবের কিন্তু সাপ্লাই ছিল, ঠিক আছে। সুতরাং এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া ভালো। যেমন সালফোনিল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সালফোনিল ইউরিয়া ট্রিটমেন্ট কদিন আগে পর্যন্ত খুব চিপ ট্রিটমেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়েছে, সালফোনিল ইউরিয়া অল্প পয়সায় ট্রিটমেন্ট ভালো হচ্ছে, কিন্তু এক্সেপ্ট মেটফরমিন এখনো টপ জায়গায় রয়েছে ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, বাকি কিন্তু সব আস্তে আস্তে মডিফাই হয়ে গেছে। এখন তোদের ফ্লজিন যে ড্রাগগুলো আছে, ক্যানাগ্লিফ্লজিন, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন, ইম্পাগ্লিফ্লজিন, এটুগ্লিফ্লজিন যেগুলো আছে, এগুলো কি SGLT2 ইনহিবিটর ড্রাগ, GLP1RA ড্রাগ, যেমন লিরাগ্লুটাইড, এগুলো কিন্তু মার্কেটে খুব বেশি চলে এসছে। পেশেন্ট যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক কন্ট্রোল অনেক ভালো হয়, তাদের অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক রিডাকশন, মর্টালিটি রিডাকশন বা কার্ডিওভাস্কুলার সেফটি সেগুলো অনেক বেশি। তো সেই সমস্ত কারণের জন্য কিন্তু এগুলো চলে আসছে। যেমন পায়োগ্লিডাজোন আগে ইউজ করা হতো, কিন্তু পায়োগ্লিডাজোন এখন অনেক নিচের দিকে চলে এসছে, মানে রিকমেন্ডেশন অনেক নিচের দিকে অ্যাসোসিয়েটেড সাইড এফেক্টসের জন্য। তাহলে সেইগুলো এবার আস্তে আস্তে কোন কোন ড্রাগগুলো মার্কেটে আসছে বা যেগুলো ইউজ করতে হবে, সেই ড্রাগগুলোর সাথে অল্প অল্প পরিচিত হওয়া ভালো। সবসময় যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে বা সোরিয়াসিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে তা না, কিন্তু তোকে তো পেশেন্ট বলে আসবে না, বা পেশেন্ট কমনও এরকম হবে না যে আমার এই ডিজিজটা আছে, তখন তো তোরা বলতে পারবি না যে এই ডিজিজটা আমার তো পড়া হয়নি, সুতরাং আই ক্যান নট ট্রিট দিস। তো সেরকম যেখানে যে স্পেশালিটিতে থাকবি বা যাবি, সেখানে অন্তত ড্রাগ প্রচুর ঢুকছে, প্রতি বছর নতুন নতুন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আসছে, এবং সেগুলোর নামগুলো খটোমটো, এইগুলো নামগুলো এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে, এরপরে যে নামগুলো আছে সেগুলো বাজে, মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট। সুতরাং এগুলোর সাথে পরিচিত হতে আস্তে আস্তে পরিচিত হওয়া বলে, সেটা তো একদিনে হবে না, একদিন পড়বি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভুলেও যাবি।
আস্তে 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 পড়তে 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 ব্যাপারটা ইজি হবে, একটুখানি পরিচিত থাকা ভালো, ঠিক আছে। এবার রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অ্যানাকিনরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের অনেক সময় দেখেছি ড্রাগ হিসেবে ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে ক্রায়োপাইডিন অ্যাসোসিয়েটেড পিরিয়ডিক সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ফ্যামিলিয়াল অটো ইনফ্ল্যামেটরি কোল্ড অটো ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, নিওনেটাল অনসেট মাল্টি ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, মাকেলওয়েল সিন্ড্রোম বলে একটা সিন্ড্রোম আছে সেটার ক্ষেত্রেও এই অ্যানাকিনরা ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। ইন্টারলিউকিন 1 যে রিসেপ্টরের মাধ্যমে ক্যারি আউট করবে ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশন, সেটার এগেনস্টে সেই রিসেপ্টরের এগেনস্টে অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে অ্যানাকিনরা। এবার ইন্টারলিউকিন 1 বিটা তার এগেনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, তার মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডাইরেক্টেড এগেনস্ট দ্য ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্যানাকিনুম্যাব, আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ওই বললাম ক্রায়োপাইডিন অ্যাসোসিয়েটেড পিরিয়ডিক সিন্ড্রোম, অ্যান্ড যেটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস। সিস্টেমিক জুভেনাইল জেআইএ, এগুলো পড়বি পরে মেডিসিনে আছে, সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস। And rilonacept, that is an fusion protein against the interleukin 1. ফিউশন প্রোটিনে কি থাকবে, একটা জেনারেলি হিউম্যান IgG1 পোর্শন থাকে, তার সাথে ইন্টারলিউকিন 1 যার সাথে বাইন্ড করে তার একটা অ্যানালগ থাকবে, ঠিক আছে, জাস্ট বাইন্ড করে ইন্টারলিউকিন 1টাকে বাউন্ড অবস্থায় রেখে দেবে। তাহলে কি হবে, ইন্টারলিউকিন 1 ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর, মানে ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টরের সাথে আর বাইন্ড করতে পারবে না অরিজিনাল যে রিসেপ্টরটার সাথে, তো সেটা। তাহলে ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর রাইলোনাসেপ্ট মেইনলি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি গাউটের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়। এরপর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6। ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টরের এগেইনস্টে যে সমস্ত অ্যান্টিবডি রয়েছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, দ্যাট ইজ দ্য টসিলিজুমাবও কিন্তু করোনার সময় ট্রিটমেন্টে ইউজ করা হয়েছে, লাস্টের দিকে এসেছে, করোনার সময় ট্রিটমেন্টে কিন্তু টসিলিজুমাব ইউজ করা হয়েছে। টসিলিজুমাব আপনি অনেক বড় কিছু ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজেও হয়েছে, ঠিক আছে। তা টসিলিজুমাব ইজ অ্যান মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্য ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টরের এগেইনস্টে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, জেনারেলি টসিলিজুমাব ইউজ করা হয় সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, ওয়েজেনার গ্রানুলোমাটোসিস বলছি, জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস আর টাকায়োসি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড জুভেনাইল জেআইএ মানে জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, একটা সিস্টেমিক জেআইএ, একটা পলিআর্টিকুলার জেআইএ বলা হয়, ঠিক আছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিসের ক্ষেত্রে টসিলিজুমাব ইজ ইউজড। এরপরে আছে সাইডিলিউম্যাব, দ্যাট ইজ অলসো এ monoclonal antibody against the interleukin 6 receptor, and satralizumab, that is also, এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। একটা হচ্ছে ক্যাসেলম্যান ডিজিজে ইউজ করা হয় satralizumab, siltuximab used in the Castleman disease, satralizumab used in the treatment of the adult onset neuromyelitis optica বলে একটা ডিজিজ আছে সেটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। and siltuximab, that is an monoclonal antibody against the interleukin 6, এর আগেরগুলো ছিল interleukin 6 রিসেপ্টর, আর এটা হচ্ছে interleukin 6 এর এগেইনস্টে ইউজ করা হয়। interleukin 6 এর এগেইনস্টে যেটা ইউজ করা হয় সেটা ক্যাসেলম্যান ডিজিজে ইউজ করা হয়, that is the siltuximab, ঠিক আছে। ইন্টারলিউকিন 12 and ইন্টারলিউকিন 23 এর এগেইনস্টে যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে উস্টেকিনুম্যাব, ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি প্লাক সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, অ্যান্ড সেকুকিনুম্যাব অ্যান্ড ইক্সেকিজুম্যাব, যেগুলো ড্রাগ সব বললাম, আস্তে আস্তে বাজে নাম শুরু হবে, তো সেটা ইউজ করা হয় জেনারেলি প্লাক সোরিয়াসিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলো আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এগুলো সবকটাই কিন্তু অটোইমিউন ডিজিজ, সেই জন্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে প্রথমটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে উস্টেকিনুম্যাব, দ্যাট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অন দি প্লাক সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, দুটি সোরিয়াসিস রিলেটেড, সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস। আর পরেরটা হচ্ছে প্লাক সোরিয়াসিস মানে সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলো আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে দিস ইজ ইউজড, ঠিক আছে। এরপরে যেটা আসবে সেটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট, তোদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য জ্যাক স্ট্যাট কাইনেজ ইনহিবিটর। এবার হোয়াট ইজ জ্যাক?
হোয়াট ইজ জ্যাক অ্যান্ড স্ট্যাট, মানে বলা হয় জ্যাক স্ট্যাট, বাট এটা তো একটা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম, দ্যাট শুড বি কল্ড JAKSTAT. JAK means Janus kinase and STAT means signal transducer and activator of the transcription. তাহলে জ্যাক স্ট্যাট এর why it is important, because there is in the inflammatory disorder, অটো ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার হতে পারে বা ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন বা ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, সেটা কি হয় যে সেখানে সাইটোকাইন্স, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোকাইন্স আর অ্যাক্টিভেটেড আর রিলিজড, they are act on the certain cells, that is maybe T cell, B cell or macrophage, lymphocytes, whatever they are. তারপরে কি করে, তারপরে a series of intracellular signaling cascade চলে, intracellular signaling cascade দিয়ে ultimately genetic transcription কিছু বাড়বে বা কিছু করবে, আলটিমেটলি ইনফ্ল্যামেটরি যে রিয়াকশনটা ছিল সেটাকে অ্যাগ্রাভেট করবে, সেগুলো জেনেটিক ট্রান্সক্রিপশন করে কিছু হয়তো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন্স তৈরি করছে বা লিম্ফোকাইন্স তৈরি করছে, যেগুলো রিলিজ হচ্ছে দিয়ে ইনফ্ল্যামেশনটাকে অ্যাগ্রাভেট করছে বা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সিগন্যালিং ক্যাসকেডের একটা কমন মলিকিউল হলো যেটা এই সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনে জ্যানাস কাইনেস, যেটা কি হয় যখন সাইটোকাইন্সের রিসেপ্টরে অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটির জন্য অ্যাডেড হয়, তখন যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং ক্যাসকেডটা স্টার্ট হয় অনেক সময় জ্যাক দিয়ে, জ্যানাস কাইনেস দিয়ে। তাহলে ইনিশিয়ালি জ্যাক গট অ্যাক্টিভেটেড, and JAK activated that is also it is a tyrosine kinase, মানে tyrosine residue কে phosphorylate করবে, tyrosine kinase means phosphorylation। তাহলে janus kinase টা কি করছে, that is a tyrosine kinase, কার tyrosine residue কে phosphorylate করবে, that is the STAT, যে signal, that is also a molecule, signal transduction, যেটা signal transducer মানে সিগন্যালকে ট্রান্সডিউস করবে, সেটা কোথা থেকে, সাইটোকাইন্স থেকে সেটা নিউক্লিয়াসে নিয়ে যাবে, অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটর অফ দি ট্রান্সক্রিপশন, তাহলে ট্রান্সক্রিপশনটাকে অ্যাক্টিভেট করবে, ঠিক আছে। তারপরে সেটা যেরকম রেসপন্স আসবে, যে প্রোটিন সিনথেসিস যেরকম হবে সেরকম অনুযায়ী ইনফ্ল্যামেশন অ্যাগ্রাভেট করবে, ঠিক আছে, বা ইনফ্ল্যামেশন বাড়বে। তাহলে এই জায়গাটা যে জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটরটা ইউজ করা হয়, জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটর ইজ ইউজ টু স্টপ this signaling cascade by intracellular inflammatory signaling cascade induced by the different cytokine receptor-এর সাথে অ্যাড হওয়ার পর যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং ক্যাসকেডটা শুরু হবে, সেটা অনেক সময় জ্যাক দিয়ে শুরু হয়, জ্যানাস কাইনেস দিয়ে শুরু হয়। এই জ্যাক ইনহিবিটর যে ড্রাগগুলো সেগুলো ইউজ করা হয় ইন দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিজিজ। এই জ্যাক যে ইনহিবিটর সেগুলো কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, কিছু থেরাপিউটিক ইউজ রয়েছে, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, দ্যাট ইজ অ্যান অটো ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, psoriatic arthritis, psoriasis, inflammatory disease, auto-inflammatory disease, autoimmune disease, তার থেকে psoriatic arthritis, ulcerative colitis, that is also an autoimmune disease, polycythemia vera, there may be a chance of autoimmunity in the polycythemia vera, যেখানে RBC কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা বেড়ে যায়, graft versus host disease, সেটা তো গ্রাফটের সাথে একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিলেটেড ডিজিজ। আর কোথায় হতে পারে অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডেলাইটিস অর স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, মাইলোফাইব্রোসিস অ্যান্ড অ্যালার্জিক অ্যান্ড অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, এই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু আমরা এই জ্যাক ইনহিবিটরগুলো ইউজ করতে পারি। দেয়ার আর ডিফারেন্ট জ্যাক ইনহিবিটর ইজ অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট। তবে জ্যাকের মধ্যে বিভিন্ন সাবটাইপস আছে, জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3, TYK2, ডিফারেন্ট সাবটাইপস আছে। এবার সাবস্ট্রেট স্পেসিফিসিটি বিভিন্ন জ্যাক ইনহিবিটরসের রয়েছে, যেমন টোফাসিটিনিব, একটা ড্রাগ হয়তো নাম শুনে থাকবি, কোথাও পড়ে থাকবি, ইজ এ ড্রাগ, এটা হচ্ছে জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3 তিনটেকেই ইনহিবিট করে। তার মানে একটা ব্রড অ্যারে অফ সাইটোকাইন স্টিমুলেশন অর সাইটোকাইন ইনডিউসড ইনফ্ল্যামেশনকে এটা ব্লক করতে পারে টোফাসিটিনিব। এছাড়াও যেগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, জ্যাক 1 স্পেসিফিক, জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2 মানে এই দুটোকেই ব্লক করছে, রুক্সোলিটিনিব বলে একটা ড্রাগস রয়েছে, অ্যান্ড ব্যারিসিটিনিব বলে একটা ড্রাগ রয়েছে, জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2। এবার জ্যাক 1 স্পেসিফিক কিছু ড্রাগ রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য উপাডাসিটিনিব, ফিলগোটিনিব, ঠিক আছে, অ্যাব্রোসিটিনিব, দিস আর দ্য ড্রাগ জ্যাক 1। এবার প্যান মানে জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3 অ্যান্ড TYK2 মানে টাইরোসিন কাইনেস টাইপ 2, আইসোফর্ম 2, সেটাকে প্যান, এগুলো বলা হয় প্যান জ্যাক ইনহিবিটর। প্যান জ্যাক ইনহিবিটরের মধ্যে একটা রয়েছে ডেলগসিটিনিব অ্যান্ড পেফিসিটিনিব, ঠিক আছে, টিনিবস, ডিফারেন্ট টিনিবস, দিস আর দ্য ডিফারেন্ট জ্যাক ইনহিবিটর ড্রাগ, দিস আর ইউজড ওরালি, ঠিক আছে।
দিস আর ইউজড হতে পারে, এই যে প্রথমে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2, নেক্সট তিনটে হচ্ছে জ্যাক 1 স্পেসিফিক, অ্যান্ড লাস্টেরটা যেটা যে দুটো লিখলাম সেটা হচ্ছে প্যান জ্যাক জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটরস। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ডিজিজে ইউজ হয় সেগুলো বললাম। এদের সাইড এফেক্টের মধ্যে যেগুলো মেন সাইড এফেক্ট হচ্ছে যেগুলো করে প্যানসাইটোপেনিয়া, অ্যানিমিয়া, লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ঠিক আছে, লিম্ফোপেনিয়া, এগুলো করতে পারে। তাহলে লিম্ফোপেনিয়া এগুলো হলে কি হবে, রিঅ্যাক্টিভেশন অফ দি ল্যাটেন্ট ইনফেকশন হতে পারে, একটা হতে পারে। আর ইমিউন সাপ্রেসিভ স্টেট যেহেতু অ্যাচিভ হয় সেজন্য দেয়ার ইজ অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ হতে পারে। এছাড়া আর কিছু কিছু জিনিস হতে পারে যেমন হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারটেনশন, ডায়রিয়া, হেডেক, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস। ঠিক আছে, এরপরে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে দুটো ড্রাগ দ্যাট ইজ ইউজড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইন্টেগ্রিন। ইন্টেগ্রিনের সাথে বাইন্ড করছে ইন্টেগ্রিন। এবার ডিফারেন্ট সাইটসে এন্ডোথেলিয়াল সেলস রয়েছে, এন্ডোথেলিয়াল সেলসের সাথে লিউকোসাইট মাইগ্রেশনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এন্ডোথেলিয়াল সেলসে ডিফারেন্ট সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলো এক্সপ্রেস হয় ডিফারেন্ট এন্ডোথেলিয়াল সেলসে। এই সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলোর সাথে কি হয়, দ্যাট ইজ অ্যান লিগ্যান্ড, অ্যান্ড এই লিগ্যান্ডের রিসেপ্টর থাকে ডিফারেন্ট টি সেলসে, ডিফারেন্ট টি সেলসে। তাহলে এই লিগ্যান্ডের সাথে যখন এই রিসেপ্টর মানে এন্ডোথেলিয়াল সেলসে যে লিগ্যান্ড থাকবে সেই লিগ্যান্ডের থেকে যখন রিসেপ্টরগুলো বাইন্ড করবে, রিসেপ্টরটা থাকছে টি সেলে, তখন দেয়ার ইজ এ লিউকোসাইটটা মাইগ্রেট করে ইনফ্ল্যামেটরি সাইটসে যাবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ কি বলবো সেখানে ইনফ্ল্যামেশনটা ক্যারিড আউট করবে। এবার ডিফারেন্ট এইখানে যে ড্রাগগুলো ইউজ করা হয়, যে কিছু ড্রাগ আছে সেগুলো এখানে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ এই ইন্টারাকশন এন্ডোথেলিয়াল সেলসের সাথে যে টি সেলের যে ইন্টারাকশন সেটাকে বন্ধ করে। ঠিক আছে, আমাদের একটা হচ্ছে ন্যাটালিজুম্যাব অ্যান্ড ভেডোলিজুম্যাব। এই আলফা 4 বিটা 7 এইটা যেটা থাকে এটা একটা ইন্টেগ্রিন, এটা এক্সপ্রেস হয় টি সেলসে, অ্যান্ড আলফা 4 বিটা 1 এটাও টি সেলসেই এক্সপ্রেস হয়। এবার বাইন্ডিং করে এদের সাথে একটা হচ্ছে ম্যাট ক্যাম বা সেল অ্যাডেশন মলিকুল, মিউকোজাল অ্যাড্রেসিন সেল অ্যাডেশন মলিকুল, অ্যান্ড ভি ক্যাম মিনস ভাস্কুলার সেল অ্যাডেশন মলিকুল। এগুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলসে এক্সপ্রেস হয়। এদের রিসেপ্টরগুলো থাকছে যেটা দ্যাট ইজ দ্য লিগ্যান্ডস অফ দি এন্ডোথেলিয়াল সেল, অ্যান্ড ইট ইজ যে এদের যে রিসেপ্টর ইজ এক্সপ্রেসড ইন দ্য টি সেল। এখানে দুটো থাকে, একটা হচ্ছে ন্যাটালিজুম্যাব থাকে, একটা ন্যাটালিজুম্যাব, একটা ভেডোলিজুম্যাব থাকে। এবার ন্যাটালিজুম্যাব হচ্ছে আলফা 4 বিটা 7 অ্যান্ড আলফা 4 বিটা 1 দুটোর এগেইনস্ট, দুটোর সাথেই বাইন্ড করে। তাহলে এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য রিসেপ্টর অফ দি দিস সেল অ্যাডেশন মলিকিউলস। ঠিক আছে, এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো, তাহলে দিস আর দ্য ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য টি সেল। টি সেলের সার্ফেসে যে রিসেপ্টরগুলো রয়েছে এই সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলোর, তাদের সাথে বাইন্ড করে সেই এন্ডোথেলিয়াল সেলস অ্যান্ড টি সেলসের মধ্যে যে বাইন্ডিং বা ইন্টারাকশন, সো তারপরে যে লিউকোসাইট মাইগ্রেশন হবে সেইটাকে প্রিভেন্ট করছে। তাহলে সেখানে একটা ইনফ্ল্যামেটরি সাপ্রেশনের ব্যাপার থাকছে। এবার ভেডোলিজুম্যাব এটা হচ্ছে মিউকোসাল অ্যাড্রেসিন সেল অ্যাডেশন মলিকুলের এগেইনস্টে ভালো কাজ করে, দ্যাট ইজ particularly selective to alpha 4 beta 7 particular integrins against it, and it is used in the treatment of the ulcerative colitis and Crohn's disease, means inflammatory bowel disease এর ক্ষেত্রে ইউজ করে ভেডোলিজুম্যাব, and natalizumab used in the treatment of the multiple sclerosis, and there is a এটা হয়তো তোদের পরবর্তীকালে এমসিকিউ তো থাকতেও পারে, হয়তো থাকেও। ন্যাটালিজুম্যাবের ক্ষেত্রে একটা কমনের সাইড এফেক্ট যেটা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় পিএমএল, প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথি, progressive multifocal leukoencephalopathy, and that is carried by JC virus, জন কানিংহ্যাম ভাইরাস বলা হয়। জেসি ভাইরাস দিয়ে প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথিটা ক্যারিড আউট করতে পারে ডিউ টু ট্রিটমেন্ট অফ দি ন্যাটালিজুম্যাব। ঠিক আছে, আর আরেকটা প্রোটিন ছিল যেটা হচ্ছে অ্যালাফাসেট, সেটা একটু দেখে নিস তোরা। আমি বলে দিলাম এটাও ইন্টারাকশন একটা প্রিভেন্ট করে বিটুইন দ্য CD8 সেলের সারফেসের যেটা এক্সপ্রেস হয়, দ্যাট ইজ দ্য CD2 সেল, CD2 প্রোটিন, অ্যান্ড CD2 প্রোটিন ইন্টারাক্ট উইথ CD58 প্রোটিন। এই CD2 এর সাথে অ্যালেফাসেট বলে একটা ফিউশন প্রোটিন অ্যাড করে দেওয়া হয় যাতে এই কো স্টিমুলেশনটাকে ব্লক করা যায়, কো স্টিমুলেশন ব্লক করা যায়। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালেফাসেট, দ্যাট ইজ ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য CD8 টি সেলের যে সারফেসে CD2 ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 2 এক্সপ্রেসড হয়, তার এগেইনস্টে ডাইরেক্টেড হয় অ্যালেফাসেট। দ্যাট ইজ এ ফিউশন প্রোটিন দ্যাট ইজ কম্প্রোমাইজড অফ এর CD2 এর যে অ্যানালগ থাকবে, বাইন্ডিং অ্যানালগ থাকবে, CD58 এর মতো থাকবে বাইন্ডিং অ্যানালগ, আর তার সাথে কে থাকবে, একটা IgG পোর্শন অফ দি হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকবে,
দ্যাট ইজ অ্যান ফিউশন প্রোটিন। আর আরেকটা জিনিস নাম শুনে নে, দ্যাট ইজ GMCSF বলা হয়, গ্র্যানুলোসাইট ম্যাক্রোফাজ কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ একটা নাম শুনে নে, দ্যাট ইজ সারগ্রামোস্টিম। আর ফিলগ্রাস্টিম একটা পাবি, সারগ্রামোস্টিম পাবি। এবার কোথায় ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য কেমোথেরাপি ইন্ডিউস নিউট্রোপেনিয়া। যে কেমোথেরাপি, ক্যান্সার কেমোথেরাপি দেওয়া হলো, দ্যাট ইজ মাইলোসাপ্রেশন হলো, এবার নিউট্রোপেনিয়া হলো। এবার নিউট্রোপেনিয়া হলে তো অন্যান্য ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে। সেখানে যাতে নিউট্রোপেনিয়াটা সাস্টেইন না হয় বা প্রলং না হয়, তখন এই GMCSF মানে গ্র্যানুলোসাইট ম্যাক্রোফাজ কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টরটা ইউজ করা হয়, লাইক সারগ্রামোস্টিম, সো দ্যাট এই সেল কাউন্টগুলো বাড়তে থাকে। আর এটা কখন ইউজ করা হয়, রেডিওথেরাপি দেওয়া হলো মাইলোসাপ্রেশনের জন্য। রেডিওথেরাপি দিয়ে সেলগুলো কিল হয়ে গেল, দিয়ে কিল হয়ে গেলে মাইলোসাপ্রেশন হলো, তখনও তাহলে ইনফেকশন বাড়তে পারে। রেডিওথেরাপি দিয়ে মাইলোসাপ্রেশন করলে নিউট্রোপেনিয়া যেটা হয়, সেটার এগেনস্টেও এই GMCSF সারগ্রামোস্টিম ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস। এছাড়াও কিছু প্রোগ্রাম সেল ডেথ প্রোটিন, তার অ্যান্টাগনিস্ট আছে, প্রোগ্রাম সেল ডেথ লিগ্যান্ড আছে, রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আছে, বা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে, সেগুলো আর বললাম না। এই কটা নাম জানলেই এনাফ, না জানলেও চলবে। ঠিক আছে, এই আজকে বি ব্যাচের প্র্যাকটিক্যাল আছে তো? টাইপের প্যারাসাইট, রাউন্ড ওয়ার্ম ইজ আ কমন নেম, টাইপ বলেছি, সিস্টোড, নিমাটোড, ঠিক আছে। তাহলে দুটো অ্যাসকেরিসিস থাকবে, একটা হচ্ছে ফিমেল অ্যাসকেরিসিস, মেল অ্যাসকেরিসিস। তো তোদের আমি একটু থিওরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি এরকম একটা জিনিস এইখানে আছে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসকেরিস লুম্ব্রিকয়েডিস ইজ দ্য লার্জেস্ট নিমাটোড। নিমাটোড মানে হচ্ছে হলো, রাইট। টেপওয়ার্ম, টেপওয়ার্মটা কি? কার আন্ডারে পড়ছে? আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে মেন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে কি কোশ্চেন্স আসবে, ঠিক আছে। তো থিওরির কয়েকটা পার্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে তোদের, আয় তাড়াতাড়ি আয়। কটায় বলার রে ক্লাস? 2:19 ঢুকছিস। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিজম, ঠিক আছে। তাহলে তোকে কি লিখতে হবে, ফিমেল অ্যাসকেরিসিস লুম্ব্রিকয়েডিস বা মেল অ্যাসকেরিসিস লুম্ব্রিকয়েডিস। আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্ট ফিচার সাজেস্টিং অফ দ্য সেক্স অফ দ্য অর্গান, ঠিক আছে। তাহলে মেলের কি কি পয়েন্ট আছে, ফিমেলের কি কি পয়েন্ট আছে সেটা জানতে হবে। তারপরে বলা হলো মানে ওখান থেকে থিওরি রিলেটেড কোশ্চেন্স গুলো থাকতে পারে। হোয়াট আর দ্য হোয়াট ইজ দ্য ইনফেক্টিভ স্টেজ অফ দ্য অ্যাসকেরিসিস, ঠিক আছে। তারপরে আসতে পারে সাম ক্লিনিক্যাল সিমটমস, ঠিক আছে। তো কোশ্চেন্স কি আসবে পুরোটা কিন্তু থিওরি রিলেটেড, তাহলে তোমাকে অ্যাসকেরিসিসটা ভালো করে জানতে হবে, রাইট। আর মানে কালকে একটা কোশ্চেন থাকলে পরের দিনে পরীক্ষার কোশ্চেন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ফলে কোশ্চেন্সটা ওই এর মতো হবে না, কিসের মতো হবে না, চার্টের মতো হবে না, যে মানে ওটা মানে ওটাই হাতে লিখে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের মেন আইডেন্টিফাই পয়েন্টটা কিন্তু জানতে হবে, ঠিক আছে। যেগুলো বলছি কোন পার্টগুলো বেশি ফোকাস রাখতে হবে সেই পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করে রাখবি, সেইগুলোই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে আসবে। কারণ প্র্যাকটিক্যালে অসপি আর তোর এটা নিয়ে নাম বল, অসপি আর একটা কি ছিল, স্পটিং, সেইটা নিয়ে মোটামুটি আমার প্রায় 40 নাম্বারের কাছাকাছি, 50 নাম্বারের কাছাকাছি থাকবে, ঠিক আছে। 15 নাম্বার হচ্ছে তোর গ্রামস্টেন, 5 নাম্বার হলো তোর জেডেন, কত হলো 20, জ্ঞান ভাইবা 10 কি 15, জ্ঞান ভাইবা বেশি নাম্বার নেই। বাকি হচ্ছে এই টেবিল আর অসপি, এই পার্টটাই কিন্তু তোদের মার্কস ক্যারি করার ভালো জায়গা। ও মায়া না, ক্লাস যারা করবে তাদেরকে আমি দেখে নেবো, তারা ঠিক আছে। তাহলে it is the most largest nematode roundworm, right? It is the intestinal worm found in the small intestine of the men. Female হবে, they are কেন man লিখেছে জানি না, they are more common in children than in adult, ঠিক আছে। তাহলে giant intestinal roundworm, তাহলে একটা তোকে কোশ্চেন এখানে থাকলো
হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ দিস অর্গানিজম? এই গল্প হবে না, এগুলো কিন্তু ভাইবা কোশ্চেন, মানে এগুলো কিন্তু থাকতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ দ্য, আমি একটা সেট অফ কোশ্চেন তোদের পরে দিয়ে দেবো, সেই কোশ্চেন গুলো থেকে হয়তো হওয়ার চান্স বেশি। হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম, এইটা দিয়ে ধর শুরু হলো, ঠিক আছে? তাহলে কি নিয়ে? অ্যাসকেরিসিস। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ডেফিনিটিভ হোস্ট? এটা হচ্ছে খুব ক্যাচি কোশ্চেন যে কোনো প্যারাসাইটস থেকে। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ডেফিনিট হোস্ট? এর কি দুটোই হলো হিউম্যান। দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইন স্মল ইন্টেস্টাইন, ডেফিনিটিভ হোস্ট কোথায় থাকে? অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইন স্মল ইন্টেস্টাইন। লার্ভা কোথায় থাকছে? লাংসে। ইনফেক্টিভ স্টেজ ওভাম। তাহলে এই প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এইবার আসছে তোর মেল আর ফিমেলের ডিফারেন্স। দেখ এখানে আমাদের ফিমেলটা রাখা আছে, ফিমেলটাতে এই এক, ফিমেলটা হচ্ছে তোর স্ট্রেট। কি করে চিনবি এন্ডটা? এক্সাম ডিউটি ছিল নাকি রে? ফিমেলের যদি এন্ডটা দেখিস, দ্যাট ওয়াজ আ স্ট্রেট এন্ড, ঠিক আছে? এইটা দেখেই চিনতে হবে। এটা সবাইকে ছবি করে তুলে রাখ, কারণ এই লেভেলটা হয়তো থাকবে না, বাট জিনিসটা তো একই থাকবে। ভালো করে তুলিস, আমার হাত থেকে কেন তুলছিস? ঠিক আছে না, ওখান থেকে তোল, পড়ে ভেঙে যাবে। তুই ওখান থেকে তুল না, টেবিল থেকে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে কার্ভটা দেখছিস, দিস দ্য কার্ভ এন্ড ইজ আ ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, ওকে? টেল এন্ড। তাহলে একটা থাকবে স্ট্রেট এন্ড এন্ড অ্যানাদার ইজ আ কয়েল। হ্যাঁ, কার্ভ এন্ড কয়েল থাকছে, ঠিক আছে? ওটা মেল। বাকি পয়েন্টগুলো তুই বুঝতে পারবি না, কি প্যাপিলিস, পিপিউস, এগুলো তো আর তুই মাইক্রো মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তুই তো আর দেখতে পাচ্ছিস না, রাইট? তাহলে একটাই পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, কার্ভ আছে কি কার্ভ নেই, ঠিক আছে? কার্ভ আছে মানে মেল, স্ট্রেট এন্ড হলে ফিমেল, গল্প শেষ। কটায় বাবা? ভাত, তোরও ভাত শেষ? ঠিক আছে, this is a Ascaris lumbricoides male, so this is a carved end, right? Posterior end টা একটা হলো straight end, একটা হলো carved end. So these are the two most important differentiating point, যেটা হচ্ছে তুই হলে গিয়ে দেখতে পাবি, ঠিক আছে? কারণ এইটা হয়তো তোকে বলে দিল না দিল, আমি থাকলাম কি না থাকলাম ডাজন্ট ম্যাটার, নিজে কনফিডেন্ট নিয়ে ঢুকবে, ঠিক আছে? ছেড়ে দে। হাই প্রিভেলেন্স ইন আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ, অবভিয়াসলি যেখানে হাইজিনের ইস্যু থাকবে সেখানেই অ্যাসকেরিসিস প্যারাসাইট ইনফেকশন বেশি হবে। কোনটা কি বলছিস? না না না, ওটা স্কিপ করলাম। স্লাইড আছে, নিয়ে নিস, ঠিক আছে? তাহলে মরফোলজি, elongated cylindrical tapering at both ends, sexes are separate, female is longer than male। তাহলে এটাও একটা বড় পয়েন্ট। তাহলে তোকে যদি আমি ওখানে ছোট করে 3 নম্বরের একটা কোশ্চেন দিই, মেনশন দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টস অফ বিটুইন সেক্স এন্ড ফিমেল অর্গানিজমস অফ অ্যাসকারিস lumbricoides, তাহলে 3টে পয়েন্ট এখানে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। তাহলে একটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? কার্ভড এন্ড আর স্ট্রেট এন্ড। একটা হচ্ছে এটা লঙ্গার। এই গল্প করছিস কেন ভাই? 10 মিনিটে ছেড়ে দেবো, আমাকে কেন ভেজাচ্ছিস? দেখ তাও গল্প করছে, পেছনে কথা বলিস না। মেল ইজ এ স্মলার, being 15 to 30 semi long and 2 to 4 millimeter diameter, and the posterior end is male is curved, having a penile seated near at the end, ঠিক আছে? মাউথ পার্ট ছেড়ে দে, এটা লাগবে না। আমরা মাউথ পার্ট এত কিছু যেগুলো লাগবে না, দেখ পড়াটা হবে স্মার্ট স্টাডি। তুই এখন মাউথ পার্টে 10টা পয়েন্ট মুখস্থ করলি, নিয়ে হচ্ছে তুই মেল ফিমেলের ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টটা জানলি না, কোনো লাভ আছে? লাভ নেই তো, যেটুকু লাগবে সেটুকুই জানো, ঠিক আছে? লাস্টে যে যে টিপিক্যাল কোশ্চেন গুলো হবে সেই কোশ্চেন গুলো নোট ডাউন করে রাখবি, তার বাইরে বেশি পড়ার দরকার নেই। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? কারণ জেডেনস্টেনের প্রিন্সিপাল এখনো লোকজন বলতে পারছে না। দিস ইজ আ রাউন্ড ওয়ার্মস, এটা হচ্ছে কি ইন্টেস্টিনে রয়েছে, ঠিক আছে? সাম কুল পিকচার্স।
এই যে এটা কি পিকচার, এটা এক্সরে, এখানে ইন্টেস্টিনাল অ্যাসকেরিসিস এখানে হয়ে বসে আছে। কি হলো? হ্যাঁ, ওই কি এখন এক্সাম ডিউটি শেষ হয়নি? এই যে পেটে বেরিয়েছে। আচ্ছা এই দেখ, লাইফ সাইকেলটা মোটামুটি তোদের কিন্তু অ্যাসকেরিসিসের লাইফ সাইকেল ভালো করে জানতে হবে, কারণ এটা কিন্তু থিওরির কোশ্চেন, এটা ধর প্র্যাকটিক্যালে আসবে না বাট থিওরিতে আসতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে দেয়ার দ্য থিসিসে 2 এগস থাকে, একটা হচ্ছে ফার্টিলাইজড এগ, একটা হচ্ছে আনফার্টিলাইজড এগ। খুব কমন ভাইভা কোশ্চেন। হ্যাঁ, প্যারাসাইটোলজিকে কিন্তু তোমাদের ভাইভাতে থাকবে, এই প্র্যাকটিক্যালে থাকবে, নট অনলি স্পেসিমেন। সবাইকে স্টুল থেকে এগ খুঁজে বার করতে হবে, এভরিওয়ান এগটা খুঁজবি, এগটা কোথায় আছে। you have to supply a stool specimen। এই স্টুল স্পেসিমেনটাকে নিয়ে একটা স্মিয়ার, আরে বলছি কথা বলিস না, দাঁড়া বলতে দে, এই কথা বলিস না, দাঁড়া না। Stool specimen you have to identify under 40x microscope. First focus at 10x, then 40x. ঠিক আছে? Ascaris egg is very common, and there are 2 types of egg. One is fertilized egg, one is unfertilized egg. Fertilized eggs have 2 types. One is a decorticated egg, একটা হলো corticated egg। ঠিক আছে? যদি এক্সামে তোমার এটা পড়ে প্যারাসাইটের কমন ভাইভা কোশ্চেন, ফার্স্টে শুরু হবে বাইস্টেন্ড এগ, নন বাইস্টেন্ড এগ, তারপরে থাকবে বলো কি পেয়েছো, স্যার আনফার্টিলাইজড ডিকর্টিকেটেড এগ, নেম দ্য লেয়ার্স অফ দ্য ডিকর্টিকেটেড এগস, হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ডিকর্টিকেটেড এগ। পুরো এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে গাঁথানোর জিনিস, তুই কিছুই দেখতে পাবি না, তুই হয়তো খুঁজেও পাবি না। ইন লাস্ট মেডিকেল কলেজ আমরা স্টুলটাই উঠিয়ে দিয়েছিলাম, শুধু বলেছিলাম ছবি আঁকো, এত করার দরকার নেই, ঠিক আছে? কারণ ইটস ডিফিকাল্ট, আর অ্যাসকেরিসিস ছাড়া কেউ কিছু পাই না, সবাই অ্যাসকেরিসিসেরই ছবি আঁকে। তো হোয়াট এভার, তো অ্যাসকেরিসিসটা হচ্ছে মানে এই এগের স্ট্রাকচারটা সবাইকে কিন্তু ছবি আঁকতে হবে প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে? সবাইকে ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য ডায়াগ্রাম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য লেয়ার্স। এখানে কিন্তু 5 থেকে 10 নাম্বার থাকে, 5 নম্বর প্যারাসাইটোলজিতে থাকে, 5 নালে 10, মোস্ট প্রবাবলি আমার মনে হয় 5 নাম্বার, ঠিক আছে? তাহলে দেখতে পাচ্ছিস দিস ইজ আ ফার্টিলাইজড এগ। ফার্টিলাইজড এগের একটা কি স্পেস দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ কল্ড কি স্পেস, কি ক্রিসেন্ট স্পেস, পড়ানো হয়েছে তো। আর এটা হচ্ছে আনফার্টিলাইজড এগ উইল নট আন্ডারগো বায়োলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এইটা আমাদের কোনো স্পেস থাকে না, আরো পয়েন্ট আছে আমি আসছি ওগুলোতে। তাহলে এটা বাইরে হচ্ছে তোর এমব্রায়োনেশন হলো, এটা হলো এমব্রায়োটেড এগ হলো, তারপরে এটা আমার ইন্টেস্টিনের মধ্যে যাচ্ছে, ইন্টেস্টিনের মধ্যে গিয়ে এটা যায় হচ্ছে লাংসে, লাংসে হ্যাচ করে, সেখান থেকে আবার ইন্টেস্টিনে আসে, নিয়ে আবার পটি দিয়ে বেরোয়। আমি এটা গ্রস বললাম, লাইফ সাইকেলে আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, এই পার্টগুলোই বইয়ে লেখা আছে, সুন্দর করে পড়ে নেবে, ঠিক আছে? কারণ এটা জানতে হবে কেন, বিকজ এই যে এমব্রায়োনেটেড এগটা আমরা আফটার ইনগেশন ইট গন থ্রু দ্য 2 পার্টস, one is the lung, another is the intestine। তাহলে আমি কত রকম সিমটমস পাবো, 2 রকম, ইন্টেস্টিনাল সিমটমস আর একটা পালমোনারি, আয়ুষ তো ফাটিয়ে দিচ্ছে রে, পালমোনারি সিমটমস। পালমোনারি সিমটমস কি হবে, কাশি, ব্লাড মিক্স স্পুটাম। ইন্টেস্টিনাল সিমটমস কি হবে, ফার্স্টেই পেটটা কি করবে, গুড়গুড় করবে, অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফর্ট, যখন আরো বেশি অল্প, যখন কনসেন্ট্রেশন কম থাকবে, the total adult worm, there's diarrhea হবে, malnutrition, there are the so many abdominal symptoms, যা যা মনে আছে একটু ভেবে ভেবে বলবি, তাহলে গাঁতাতে হবে না, কিছু জিনিস গাঁতানোর নয়, একটু ভেবে ভেবে বলবি। আস্তে আস্তে যখন ওয়ার্মস গুলো টোটাল ইন লার্জ ইন নাম্বার, what will then do, intestinal obstruction, ব্লকেজ করবে। ওই যে পেট যখন দেখি কাটা পেট রয়েছে, ওটা ইন্টেস্টিনালের প্রথম যে ছবিটা দেখানো হলো, ওটা কি ছিল, লাংসে অতটাও ম্যানিফেস্টেশন হয় না অ্যাসকেরিসিসের, কারণ ও অ্যাসকেরিসিস জাস্ট ওটা পাথওয়েতে লাংসটা পড়ছে,
যদি পাথওয়েতে যেহেতু লাংস আসছে, দে হ্যাভ প্রবলেমস ইন সাম লাংস এন্ড ইউ হ্যাভ সাম সিমটমস ইন লাংস। বাট মেজর সিমটমস করে আমাদের অ্যাসকেরিসিস কি, আরে লুম্ব্রিকয়েডিস গাদ, আমি বলছি অ্যাসকেরিসিসের মেজর সিমটমস কোথায় করে, ইন্টেস্টিনে, রাইট? কারণ এটা হচ্ছে আমার একটা মেন ইন্টেস্টিনাল প্যাথোজেন, ঠিক আছে? যেহেতু পাথওয়েতে আমার লাইফ সাইকেলে ও আসছে, ও একটু সেখানে একটু চিটিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর কিছু না। The site of inhibition, small intestine. Infective stage, বারবার বলছি, what is the infective stage of this organism? Embryonated egg. এই যে দেখালো আগের ছবিটা কি ছিল, কটা বাজে মা? হ্যাঁ, ডিউটি ছিল, ডিউটি ছিল। আয় বস। এই যে এইটা কি, এটা দিস ইজ অ্যান এমব্রায়োনেটেড এগ, ঠিক আছে? এই যে দেখছিস, দিস ইজ অ্যান ইনফেক্টিভ স্টেজ। ইনফেক্টিভ স্টেজ মানে কি আয়ুষ, হোয়াট ইজ ইনফেক্টিভ স্টেজ? যেটা ইনফেকশন করে। তাহলে আমার ইনফেকশনটা কোথায় হচ্ছে, ওরাল রুটে। তাহলে ওরাল রুটে কোনটা ঢুকছে, তাহলে এমব্রায়োনেটেড এগ। এই দেখ মুখ দিয়ে কোনটা ঢুকছে, এইটা তো। তাহলে এটা ইনফেক্টিভ স্টেজ, তাই তো? রুট অফ ইনফেকশন বাই মাউথ, নো ইন্টারমিডিয়েট এন্ড রিজার্ভার হোস্ট। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ হোস্ট। এই 6-7টা কোশ্চেন্স। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম, লিখে রাখ, কারণ এইগুলোই আসবে, এগুলো বল লিখতে পারবি না। কমন নেম রাউন্ড ওয়ার্ম। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ হোস্ট এন্ড ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট, হিউম্যান। হোয়াট ইজ দ্য ইনফেক্টিভ স্টেজ, এমব্রায়োনেটেড এগ। আরে বাবা তুই এমব্রায়োনেটেড এগটা বল না, এটা লাস্ট স্লাইড, ঠিক আছে? What are the two different types of eggs? Unfertilized, fertilized. আর ফার্টিলাইজড এগস এর টাইপ কটা? কর্টিকেটেড, ব্যাস, ঠিক আছে। এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে, এই কোশ্চেন্স গুলোই কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। লাইফ সাইকেল, অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস লিভ ইন দ্য লুমেন ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনস, মে প্রডিউস অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 lakhs eggs per day। ওই জন্য আমরা স্টুলে এগটা খুঁজে পাওয়া খুব সহজা। পার ডে এক একটা ফিমেল অ্যাসকেরিসিস কত, 2 লাখ করে ডিম পারে। Unfertilized eggs may be ingested but are not infective. Fertile eggs embryonated and become infective after 18 days to several weeks. After infective stage, eggs are swallowed and the larva hatch and invade the intestinal mucosa. ইন্টেস্টাইন থেকে আমার লাংসে যাব কি করে, ওকে হ্যাচ করে? আমার কি যাওয়ার ডাইরেক্ট জায়গা আছে ইন্টেস্টাইন থেকে লাংসে? তাহলে ওকে পেনিট্রেট করতে হবে। ক্যারিড বাই দ্য পোর্টাল, দেন সিস্টেমিক সার্কুলেশন টু দ্য লাংস। লাংসে গেল, নিয়ে লার্ভা ম্যাচিওর ফার্দার ইন দ্য লাংস উইথ 10 to 14 days and penetrate the alveolar wall। আবার ওখান থেকে আবার কি করে আসবে ইন্টেস্টাইনে, আবার ওকে পেনিট্রেট করতে হবে। তাহলে অ্যালভিওলার ওয়াল পেনিট্রেট করলো এন্ড অ্যাসেন্ড দ্য ব্রঙ্কিয়াল ট্রি টু দ্য থ্রোট, থ্রোটে গিয়ে আবার ও গিলে ফেললো, ঠিক আছে? তাহলে এই পার্টটা একটু জানতে হবে, তাহলে তখন মনে একটা প্রশ্ন আসবে, আরে মুখ দিয়ে গেল তো ইন্টেস্টাইনে, তাহলে ওখান থেকে লাংসে গেল কি করে, আবার লাংস থেকে আবার ব্যাক করলো কি করে ইন্টেস্টাইনে? হ্যাঁ, একটা গেল পোর্টাল সার্কুলেশনে ব্রিজ করে, আবার ও আবার অ্যালভিওলার ওয়াল থেকে আবার থ্রোট ফোট হয়ে আবার ফ্যারিংস হয়ে আবার ইন্টেস্টাইনে চলে যাবে, ঠিক আছে? লাইফ সাইকেলটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু থিওরির কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লাইফ সাইকেলটা একটু জাস্ট, আরে স্যার আসুন, হ্যাচ করে ম্যাচিওর হয়ে ইন্টেস্টাইনে, তাহলে এবারে যাওয়ার পথে তাহলে লাংস হচ্ছে, লাংস হয়ে যখন যাচ্ছে দেন প্রডিউস সাম পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস এন্ড আফটার রিচিং টু দ্য ইন্টেস্টাইন অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম এবারে বড় হবে, বড় হয়ে ওখানে কি করবে? তাহলে তোদের প্রশ্ন হতে পারে লাংসে কেন স্যার অবস্ট্রাকশনস করছে না, ওখানে লাংসে বড়ই হচ্ছে না, তাই লাংসে কোনো লাংসে হলে শেষ, ঠিক আছে? তাই পেটে হচ্ছে। হ্যাঁ বর্ণ, আয়ুষ তো কি সব বললো, তোদের নাকি ছবি দেখা গেছে এখানে। Upon reaching the small intestine, they developed into the adult worms. Between 2nd and 3rd month are required from the ingestion of the infective stage to ovipositions by the adult female, and adult worms can live up to 1 to 2 years. তাহলে বেসিক লাইফ সাইকেলটা বোঝা গেল তো?
লাইফ সাইকেলের ওই একটা ছবি আঁকতে হবে আর এইরকম 2-3টে অ্যারো পয়েন্ট দিয়ে লিখে দিতে হবে, ব্যাস তাহলেই হবে, নালে পরীক্ষার হলে চোখের জল নাকের জল পড়বে। খুব খারাপ অবস্থা। এগ হ্যাজ, ছেড়ে দে। Modes of transmissions occur mainly by ingestions of the contaminated, এই বর্ণ কথা নয়, occurs mainly by ingestion of the contaminated food or water with eggs, occasionally by inhalations of contaminated dust with eggs. Children playing in contaminated soil may acquire to the parasite from their hands. তাহলে এটা কোথা থেকে আসে? এনভায়রনমেন্ট থেকে। যতক্ষণ আমার যত আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি তত হচ্ছে মাটিতে লোকজন এই যে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, পুয়ার সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসে, তাহলে সেখানে আমার কি হবে? কন্টামিনেটেড হ্যান্ডের সাথে আমার ট্রান্সমিশনসটা অনেক বেশি হবে। ইনফেকশনস অফ ম্যান, আরে খালি ম্যান কেন বলেছে, হিউম্যান করো, ফিমেলদের কি হয় না নাকি? It occurs when the man swallows the infection. হ্যাঁ, ইউটা লিখতে ভুলে গেছে, যাই হোক। Eggs of Ascaris with contaminated food and water. এবার সে প্যাথোজেনেসিস, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে the blood lung migration phase of the larva. ফার্স্ট এরটা কি? প্রথম ফেজ যেটা হচ্ছে আমার ব্লাড থেকে পোর্টাল সার্কুলেশন দিয়ে লাংসে যাচ্ছে। During the migration through the lungs, the larva may cause pneumonia. The symptoms of the pneumonia are low fever, cough, blood sting, sputum, asthma. তো পৃথিবীর যা যা লাংসের মনে আছে সব বলে দিই, ঠিক আছে? Large numbers of worms may give rise to allergic symptoms. আর একটা কথা, যে কোনো প্যারাসাইটিক ইনফেকশনস, হ্যাঁ, ইওসিনোফিলিয়া হবে, ঠিক আছে? আইজি বেড়ে যাবে, প্রচুর পড়াশোনা করছিস তো, ইওসিনোফিল কাউন্ট বাড়বে, ঠিক আছে? So eosinophilia is generally present and this clinical manifestation is also called Loeffler syndrome. যে এইটা বলে দেবে ধর, ঠিক আছে? আর এবার দেবদী প্রচুর বলছে, ভালো বলছে, এই লাস্টে এই কোশ্চেনটা আসবে, এটা বললে ফুল মার্ক, ঠিক আছে? The intestinal phase of the adults, the presence of a few adult worm in the lumen. এই আসতে, তাহলে আমার ম্যাচিওর করে লার্ভা কোথায় এলো? আফটার ম্যাচুরেশনস কোথায় হচ্ছে? ইন্টেস্টিনে। তাহলে ইউজুয়ালি প্রডিউস নো সিমটমস যখন হচ্ছে প্রথমে ফিউ অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস থাকছে, ঠিক আছে? কোথায় গেল? ফিউ অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস, দেয়ার ইজ নো সিমটমস বাট মে গিভ রাইজ টু ভেগ অ্যাবডোমিনাল পেইনস অর intermittent colic pain, especially in children. A heavy worm burden can result in malnutrition. More serious manifestations have been observed. Wandering adults may block the appendical lumen of the common bile duct and even perforate the intestinal wall. Thus, complications of the ascarisis such as intestinal obstructions, appendicitis, biliary ascarisis, perforation of the intestine. ভাই পেছনে কথা বলিস না। তাহলে সিমটমস অফ দ্য অ্যাসকারিসিস, ফার্স্ট হচ্ছে নো সিমটমস, ফার্স্ট স্টেজ, মানে প্রথমে হচ্ছে কোনো সিমটমই হবে না। স্টেজ 1, লার্ভা ইন দ্য বাউল অ্যাটাচ টু দ্য বাউল ওয়ালস। স্টেজ 2, ওয়ার্ম লার্ভা মাইগ্রেট টু দ্য লাং, ফিভার অ্যান্ড ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হবে এই স্টেজটাতে। কাফিং অ্যান্ড নিউমোনিয়া হবে স্টেজ 2। স্টেজ 3, ওয়ার্ম এন্টার ইনটু দ্য ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড ম্যাচিউর ইনটু দ্য অ্যান্ড রিমেন দেয়ার টু ফিড। এবারে শুরু হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল সিমটমস, এত কিছু যা ইচ্ছা বলতে পারি, অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট, ম্যালনিউট্রিশন, ডায়রিয়া, কলিকি পেইন, পারফোরেশন, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, এই আস্তে আস্তে, তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেইন, ডায়রিয়া, ভমিটিং, এটা আমি ব্লক ইন্টেস্টিনাল অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স, দে মে, এই আস্তে, যেমন ছিল আমি কি করব? ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? না, এটা আর্টিফিশিয়াল সবসময় নয়, বাহ। The diagnosis depends on the identify of the worm and eggs. Female ascarisis কত লাখ ডিম পারে? 2 লাখ পার ডে। তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি দিয়ে করব? স্টুল এক্সামিনেশনে কি খুঁজবো? ডিম। স্টুল এক্সামিনেশনস ফর সিইং দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম অর এগ, অ্যাডাল্ট ওয়ার্মও পেতে পারি কিংবা আমরা এগ। দ্য স্পুটাম এক্সামিনেশন ফর সিইং লার্ভা ডিউরিং মাইগ্রেশন ইন দ্য লাং। জেনারেলি এটা কেউ করে না, পৃথিবীতে কেউ অ্যাসকারিসিসের ডায়াগনোসিস স্পুটাম এক্সামিনেশন দিয়ে করে না। ইওসিনোফিলিয়া ইজ এ ইন্ডিকেটর অফ প্যারাসাইটিক ইনফেকশনস। তাহলে ফিকাল ফিল্ম,
It is a simple and effective. The eggs are easily found using the way to large number of the female oviposition, approximately 240. কোথাও 2 লাখ বলে, কোথাও 240 বলে, যাই হোক, worms per day. So this method of the first choice. একটা হচ্ছে flotation method and as a recovery of the adult worm when the adults or adolescents are found in feces. ছেড়ে দে। তাহলে এবার আসছে eggs, most important. এই লাস্ট 3টে স্লাইড, আর বেশি নেই। ওই পেছনে গল্প করছে। এগসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। কটা টাইপের এগ হচ্ছে? একটা হলো ওয়ান ইজ দ্য ফার্টিলাইজড আর একটা হচ্ছে আনফার্টিলাইজড। ফার্টিলাইজড কত রকমের? কটিকেটেড, রাইট। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ফার্টিলাইজড এগস বা কটিকেটেড এগ, ঠিক আছে? সাইজ 45/75, এগুলোতে গাঁথাতে হবে, কারণ পরীক্ষায় এটা তোকে প্যারাসাইটোলজিতে এই অ্যাসকেরিসিসের এগই তোরা 99.99% ছবি আঁকবি, আর যদি দেওয়া হয় স্টুল তোরা অ্যাসকেরিসের ডিমই পাবি, ঠিক আছে? এবার তুই যদি ওখানে, অনেকেই যেটা করে ছবি টবি এঁকে দিলে বলবে তুমি ডিমটা দেখাও, যদি এক্সটার্নাল ভাইবা নেয়, ওই স্যার সরে গেছে, ফোকাস হচ্ছে না, এইসব গল্প দিয়ে দিলি কোনো অসুবিধা নেই। তোকে বললো ঠিক আছে, তাহলে দেন ইউ গো টু দ্য ভাইবা, ভাইবার নাম্বারটা বলো, সুন্দর করে ছবি টবি এঁকে দিয়ে, বুদ্ধিগুলো দিয়ে দিলাম, বাট আরো তোদের মাথায় আরো বেশি বুদ্ধি আছে, ঠিক আছে? 45/75 millimeter by 35 to 50 millimeter. Shape rounded or oval. Thick, consisting of 3 layers. কটা লেয়ার থাকে? একটা হলো ইনার লেয়ার, thin yolk membrane, mid layer, thick, আর হচ্ছে আউটার লেয়ার। এটা হচ্ছে কোর্স কনসিস্টিং অফ রেগুলার অ্যালবুমিনাস লেয়ার। এবার ছবিটা দেখলে আরো ভালো বোঝা যাবে। And there is a crescent shaped clear space at the each end inside the cell. Color golden brown. তাহলে এটা কি? Bile stain. তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কি আউটার লেয়ার। দিস ইজ না দ্য কোর্স লেয়ার, তাই তো? পুরো কোর্স অ্যালবুমিনাস লেয়ার। দিস ইজ না আউটার লেয়ার। এটা হলো ইনার লেয়ার, আর তার নিচে হচ্ছে আমার সরি মিড লেয়ার, তারপর এটা হচ্ছে থিক লেয়ার, তারপর হচ্ছে ইনার লেয়ার, দ্য থিন ইয়ক মেমব্রেন। টোটাল 3টে লেয়ার। আর একটা হলো দিস ইজ অ্যান এমব্রায়ো, আর এইখানে হচ্ছে আমার ক্রিসেন্ট স্পেস। এই যে দেখতে পাচ্ছিস দুদিকে ক্রিসেন্ট স্পেস থাকবে। এই ছবিটা পরীক্ষার খাতায় আঁকতে হবে, ঠিক আছে? এটা ভালো করে বইয়ে ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করতে হবে, নিয়ে কালার পেন্সিল দিয়ে এটা ছবিটা আঁকতে হবে, বুঝেছো? তাহলে এটা কি গেল? কটিকেটেড এগ। আর দিস ইজ না ডিকটিকেটেড এগ। Fertilized eggs sometimes may lack outer and albuminous layer and are colorless. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অ্যালবুমিনাস লেয়ারটা আমার থাকবে না, কিন্তু ক্রিসেন্ট স্পেস থাকবে। দেখ সুন্দর ক্রিসেন্ট স্পেস আছে। এটা হচ্ছে ফার্টিলাইজড এগস। একটা ডিকটিকেটেড এগ, দুটোই ফার্টিলাইজড। এবার হচ্ছে আনফার্টিলাইজড এগ, ইলংগেটেড অ্যান্ড লার্জ। আগের গুলো ছিল স্মল, আগেরটা সাইজ যা ছিল এটার অনেক বেশি। আগেরটা 40 ছিল, এটা 85 to 95 মিলিমিটার, রাইট? ল্যাক অফ ক্রিসেন্ট স্পেস, নো ক্রিসেন্ট স্পেস। ফার্স্ট পয়েন্ট কি হলো? সাইজ। সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলবি? ল্যাক অফ ক্রিসেন্ট স্পেস। ইলংগেটেড অ্যান্ড ওভাল, ওটা বোধহয় একটু ওভাল আর রাউন্ড ছিল। থিন, নট হ্যাজ ইনার লেয়ার অ্যান্ড ইরেগুলার অ্যালবুমিনাস লেয়ার। থার্ড পয়েন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ল্যাক অফ অ্যালবুমিনাস লেয়ার। তারপরে ইনার লেয়ার। ইনার লেয়ারটা দেখতে পাস জীবনে গাদা? আগে কোনটা বাইরে দেখতে পাই আমরা? আউটার লেয়ারটা দেখতে পাই, ঠিক আছে? তাহলে থিন, নট হ্যাজ ইনার লেয়ার, এটা পরে আসবে। ইরেগুলার অ্যালবুমিনাস লেয়ার অ্যান্ড নট হ্যাজ ক্রিসেন্ট স্পেস, ঠিক আছে? এই পয়েন্টগুলো ভাই মুখস্থ রাখতে হবে। যদি প্যারাসাইটোলজিতে সবচেয়ে বেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাসকেরিসিস। অ্যাসকেরিসিসের সবচেয়ে বেশি কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক থাকে সেটা হলো তার ডিম, ঠিক আছে? ডিজিজেস আবার কি আছে? ডিজিজ তো একই। অ্যাসকেরিসিস শেষে আর ডিম পাচ্ছে। এবার কখনো তার অ্যালবুমিনাস লেয়ারটা তোর হচ্ছে লস হচ্ছে, অ্যালবুমিনাস ম্যাচিওর লেয়ারটা যদি আমার লস হয় তখন তাকে সেটাকে আমরা বলছি ডিকটিকেটেড, কিন্তু সেটা ফার্টিলাইজড এগ। আরে ডেঞ্জারাসের কি আছে? দুটো দু রকম ফর্ম। তুই যদি বলিস মানুষের ছেলে হয় মেয়ে হয়, দুটোই তো মানুষ, তাই না? সেরকমই ফার্টিলাইজড এগ, নন ফার্টিলাইজড।
ফার্টিলাইজড এগের মধ্যে ডিকর্টিকেটেড কর্টিকেটেড। এবার এই ডিকর্টিকেটেড আর কর্টিকেটেড দুটোই তোর ইনফেকশন করতে পারে, কারণ অনলি ফার্টিলাইজড এমব্রায়োনেটেড এগই আমার কি করছে অ্যাজ এ ইনফেকটিভ স্টেজ থাকছে। ঠিক আছে, প্রিভেনশন কি করবে, হাত ফাত পরিষ্কার রাখতে হবে, এটাই হচ্ছে মেন। গুড স্যানিটেশন কন্ডিশন, পটি করে হাত ধুতে হবে, অনলি ওয়ে টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন of the ascarisis. Pollutions of the soil with human feces should be avoided. Vegetables should be thoroughly washed in mild solutions of potassium permanganate and properly cooked before use. Fingernails should be regularly cut to avoid collections of the dirt and eggs below them. Hands should be properly washed, ঠিক আছে, with antiseptic soap before touching the edible or eating. কে রে হাত ধর বল। তাহলে রিক্যাপিচুলেট প্রথম থেকে বলো, হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ দ্য Ascaris lumbricoides? রাউন্ড 1 জিওগ্রাফি এরিয়া, আরে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি বলিনি, এইটুকুনি বললাম, পুনে মারবো, এইটুকুনি তো বলেছি, আন্ডার ডেভেলপড স্টেট, ব্যাস লাগবে না। নেক্সট পার্ট কি কোশ্চেন ছিল, host, intermediate and definitive host, human. Infective stage, embryonated egg. আচ্ছা, তারপরে হলো মেল ফিমেল ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, লঙ্গার অ্যান্ড স্ট্রেট, আর একটা হলো কার্ভ অ্যান্ড শর্ট। বাকি পয়েন্টগুলো আছে, একটু থিওরির জন্য গাঁতিয়ে রাখবি, কারণ এটা বললি তারপরে যদি বলে তারপর বলো, ভাইবা কোশ্চেন যদি ধরে ওটা গাঁতিয়ে নেবে, কিন্তু আইডেন্টিফাই করবে এইগুলো এখান থেকে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে লাইফ সাইকেল, কটা ফেজ মেনলি, লাংসে, ইন্টেস্টাইনে। আচ্ছা, ফিমেলে কটা ডিম পারে, 2 lakhs পারে পার ডে। তারপরে হলো পালমোনারি সিমটমস, ব্লাড মিক্স স্পুটাম, ইন্টেস্টিনাল সিমটমস, পারফোরেশন। হোয়াট ইজ লোপলাস সিন্ড্রোম, কি বিলিয়ারি, ইওসিনোফিলিয়া লোপলাস সিন্ড্রোম, পালমোনারি ফেজে যেটা হচ্ছে। বিলিয়ারি সিরোসিস বলছি, হ্যাঁ ওইটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যখন তোর অ্যাসকেরিসিসটা লাংসে এই লিভারে গিয়ে ওখানে অবস্ট্রাকশন করছে। টিউবারকুলোসিস কোথা থেকে আসছে এখানে। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক্স মেথড মোস্ট কমন, স্টুল এক্সামিনেশন, টু কি দেখবো, এগস দেখবো। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ এগ, নন ফার্টিলাইজড, কর্টিকয়েড, ডিকর্টিকয়েড, ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, আর নেই, ইনার লেয়ার নেই, ওটা তোর ফার্টিলাইজড আর নন ফার্টিলাইজড এর সাথে কর্টিকয়েড, ডিকর্টিকয়েড বলা হয়েছে। হ্যাঁ, মেন অ্যালবুমিনাস ক্রিসেন্ট লেয়ারটা অ্যাবসেন্ট, আবার ছুঁড়ে মারবো, ওটা ফার্টিলাইজড নন ফার্টিলাইজড এর মধ্যে, এটা ডিকর্টিকেটেড কর্টিকেটেড কথা হচ্ছে। আর লাস্টে হচ্ছে তোর আনফার্টিলাইজড এগস এর পয়েন্ট, ক্রিসেন্ট ফেস নেই। ফার্স্ট হচ্ছে সাইজ, কত মিলিমিটার, 27, ওইটা ভালো দেখে। তারপরে হচ্ছে সাইজ, দেন ক্রিসেন্ট স্পেস, আউটার লেয়ার, ইনার লেয়ার। আউটার লেয়ারটা কি থাকবে, আনফার্টিলাইজড, অ্যালবুমিনাস লেয়ারটা, অ্যালবুমিনাস লেয়ারটা অ্যাবসেন্স থাকবে, ইনার লেয়ার থাকবে না, ঠিক আছে, থাকবে না, রাইট।